बोलो भारत माता की। स्टेज पर विराजमान तमाम महानुभावों, सामे बैठेला खेडूतो, बहनों, बाळको, वातो तो घणी बधी घणा बधा वक्ताओ करी अने करशे पण आजे किसान महापंचायत अमरेली खाते आ अपनी 5મી महापंचायत शा माटे जरूर पड़ी किसान महापंचायत योजवानी। मित्रों, बोटादनी अंदर राजूभाई करपड़ा, प्रवीणभाई राम, राजूभाई बोरखतरिया, पीयूषभाई परमार अने घणा बधा खेडूतो के जे किसानोनी उपर जे कड़दो थातो तो मार्केटिंग यार्ड में आ कड़दाने दूर करवा माटे किसानोने जगाड्या, खेडूतोने जगाड्या अने खेडूतोने साथे राखी अने लड़ाई लड़ी। तो आ भाजपना पेट में एवं तेल रेड़ानु के आपड़ा आगेवानोने जेल हवाले करी दीधा। आज घणा दिवसोथी आपणा आगेवानो जेलनी अंदर छे। मित्रों, तारीख ऊपर तारीख जामीन मंजूर थाता नथी। कोई एवी बात नहीं कि जेमां एणे कलमों लगाड़ी छे, कलमोनो जे दुरुपयोग थयो छे। 307 जेवी गंभीर कलम अत्यारे आ भाजपना राज में मामूली कलम बनी गई है। तमे नानी एवी कोईने गाळ दो तो 307 जेवी कलम लागे छे। एटले 307 कलमनो कचरो करी नाख्यो। नहींतर एक दिवस एवो समय हतो के 307 नी कलम लागे एटले लगभग आखो परिवार नहीं पण आखो एरिया ने एम थई जतुं के ओहो एनी उपर 307 नी कलम लागी। पण आ भाजपना राजमां ज्यारे मजा आवे त्यारे जेनी उपर मजा आवे एनी उपर आ 307 नी कलम वारंवार उपयोग थवा मांड्यो। मारी उपर पण 2 वखत 307 नी कलम लागी। मैं हजी सुधीमां कोईने लाफोय नथी मार्यो पण कलम 2 वार लागी। आ भाजपना राजमां आ बधुं बनवा मांड्युं। पोलीस पण क्यांक ने क्यांक बिचारी बनी गई छे। पोलीस ने पण उपरथी नेताओना फोन आवे, जेवी रीते फोन आवे एवी रीते एफआईआर लखवानी के नहीं लखवानी ए पण भाजप नक्की करे। एटले भाजपनी आ तानाशाही, पण आ तानाशाहीनी वच्चे विसावदરના ખેડૂતોએ एक आशानो सूरज, आशानु किरण जगाड्યું અને ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા નામના ધગધગતા લાવાને એક ચૂંટી અને વિધાનસભામાં મોકલા। આજે ગોપાલભાઈ ગામડે ગામડે આ શહેર શહેર તાલુકે તાલુકે જઈ અને લોકોને જગાડવાનું કામ કરે છે, આત્મા જગાડવાનું કામ કરી રહ્યા છે। ભાવનગર પ્રમુખે ખૂબ સારી વાત કરી કે કોઈ પણ કચેરીમાં જાઓ તો એક ધક્કે કામ નથી થતા, પણ તો ઈ પ્રમુખની વાતને હું ખોટી પાડું છું કે આવો વિસાવદર ભેસણમાં બીજો ધક્કો ખાય તો ચૂંટણી નથી લડવી। ગોપાલભાઈ જીતા ત્યારથી જો બીજો ધક્કો કોઈ પણ ખાધો હોય કચેરીમાં તો હવે પછી ચૂંટણી ગોપાલભાઈને નથી લડાવવી। काम करवा वाला तो छे, काम करावा वाला नहीं। काम करावा वाला मात्र ने मात्र एनु कमीशन क्या मळे एम छे, एनु फायदो क्या छे, क्यांथी टिकिट मळशे, क्या लड़शे, क्या जीतशे, आटलू ज काम करे छे, बाकी एने काम करावा वाला नहीं। आजे गोपालभाई विसावदर में जीता पछी कोई पणना सगावाला विसावदर में होय तो तपास करी लेजो। मामलतदार कचेरी होय, कूपननुं काम होय, रेशन गमेनुं चूंटणी कार्डनुं काम होय, आधार कार्डनुं काम होय, 7, 12, 8 नुं काम होय, कोई जग्याए लाइन नथी। लाइन सदंतर बंध। क्यांक क्यांक एवुं होय छे के भाई बीजानी भूले लाइन लागती होय छे। हमणां खातरने अछत छे, अछत तो नथी पण अछत ऊभी करवामां आवे छे। खातरनी अछत क्यांय छे नहीं। विसावदरनी चूंटणी हालती थी त्यारे मोटे मोटा फाका मारता था। जेडी साहेब त्यां 2 महीना हता सतत ने सतत गामडाना प्रवास में। त्यारे भाजपना नेताओ खूब मोटी मोटी वातो करता था के वातो करे छे आम आदमी पार्टी वाला खातरनी लाइनो लागे छे, खातर नथी। त्यारे भाजपना मोटा मोटा कदावर नेताओए कीधुं हतुं के खातर ज्यारे पण जोतुं होय त्यारे राजकोट खटारा मोकली देजो, अमे भरी देवुं। आज राजकोटमांय नथी। એટલે વાતો ખૂબ મોટી કરવા વાળા છે। વાતોમાં તો એને ઝાડુના નિશાન ઉપર જ મત આપી અને ઉમેદવારને જીતાડવાના છે। પાર્ટી ખૂબ સારી રીતે ઉમેદવારને જોઈ પરખી અને ટિકિટ આપવાની હોય છે। એટલે આમાં
કોઈ મિત્રોને મળે કોઈને ન મળે, કારણ કે એક તાલુકા પંચાયત એક જિલ્લા પંચાયતમાં ટિકિટ તો એક જ હોય. મળે ન મળે એનો અણગમો રાખ્યા વગર જેને મળી છે એની પાછળ લાગી જવાનું છે, એને આપણે જીતાડવાના છે અને તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતમાં એમને બેસાડવાના, એ આપણી જવાબદારી છે. તો મિત્રો વધુ વાત નથી કરવી અને ઘણા આગેવાનો પણ વાત કરશે. ટૂંક સમયમાં આપણી વચ્ચે ગોપાલભાઈ પણ આવી રહ્યા છે. તો તાલુકા જિલ્લાની ચૂંટણીમાં આપ સૌ એવી સૌને વિનંતી કરું છું કે ખંભે ખંભો મિલાવી અને તાલુકા અને જિલ્લાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના નિશાન ઉપર, ઝાડુના નિશાન ઉપર મત આપી અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારને વિજય બનાવો એવી આશા રાખું છું. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. આપણે હરેશભાઈ સાવલિયાને એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. અને આપણી વચ્ચે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, મનોજભાઈ સોરઠિયા અને અન્ય પ્રદેશ નેતા ધારાસભ્યશ્રીઓ આપણી વચ્ચે 2 થી 5 મિનિટની અંદર પધારે છે. તો મારે તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું, બહાર જે ઉભેલા તમામ લોકોને, કે તમામ લોકો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. કારણ કે આપણે ખૂબ વિસ્તૃતથી કિસાન મહાપંચાયતનું આયોજન કર્યું છે અને એને સાંભળવાનું છે. તો તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું, જે લોકો આમ આદમી પાર્ટીને ચાહે છે, માને છે, એ તમામ લોકોને વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન પોતપોતાની જગ્યા પર લઈ લો. અહીંયા ખૂબ સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે. જે લોકો અહીંયા બહાર ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા ઊભા છે, એટલે તમામ લોકોને અમે વિનંતી કરીએ છીએ, આપણે 2 જ મિનિટની અંદર ગોપાલભાઈ, મનોજભાઈ તેમજ સુધીરભાઈ વાઘાણી તેમજ અન્ય નેતાશ્રીઓ રાજુભાઈ સોલંકી, બ્રિજરાજભાઈ, આપણે તમામને સાંભળવાના છે. તમે આમ આદમી પાર્ટીના જે નેતાશ્રીઓને સાંભળશો, એમને જોશો, તો તમને એવું લાગશે કે ખરેખર ખેડૂત નેતા છે. અને ભાજપના જે નેતાને ભાળશો એમાં તમને બધાને ખબર હશે કે લગભગ બુટલેગર જેવા જ હશે. એટલે તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું, 2-5 મિનિટની અંદર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થવાના છે. અને આપણા આંગણે મહેમાન આવતા હોય અને આપણે આવી રીતે ઊભા રહીએ, એની કરતા આપણે શિસ્તબદ્ધ રીતે આપણે ગ્રાઉન્ડની અંદર બેસીએ તેવી વિનંતી છે. અને હું વિનંતી કરીશ કાંતિભાઈ સતાસિયાને, જે લોકસભા ઇન્ચાર્જ અને ધારી વિધાનસભાની અંદર ખૂબ તાકાતથી લડ્યા હતા, એવા કાંતિભાઈ સતાસિયાને એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. કાંતિભાઈ ખૂબ મોટા પ્રકરણમાં, લગભગ ખૂબ મોટું એના હાથમાં કઈક જાદુ લાવ્યા છે. એટલે તમને વિસ્તૃત સમજાવશે કે શું શું એ લાવ્યા છે. આપણી વચ્ચે આપણા લોક લાડીલા ધારાસભ્ય ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા તેમજ લોક લાડીલા મહામંત્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા, લોક લાડીલા ધારાસભ્ય સુધીરભાઈ વાઘાણી તેમજ અન્ય રાજુભાઈ સોલંકી, બ્રિજરાજભાઈ સોલંકી, તમામ નેતાશ્રીઓ પધારે છે. એકવાર આપણે બંને હાથ ઊંચા કરી અને જય ઘોષ કરીએ. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આપણે એકવાર જોરદાર તાલીઓથી આપણા ધારાસભ્યો તેમજ પદ અધિકારીઓનું સ્વાગત કરો. ગુજરાતના આમ ગણો કે શેર એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા તેમજ તમામ પદ અધિકારી, લોકોનો ઉત્સાહ બતાવે છે કે આમ આદમી પાર્ટીને કેટલા લોકો પસંદ કરે છે, કેટલા લોકો ચાહે છે. કારણ કે
ધારાસભ્ય તો ઘણી જગ્યાએ કાર્યક્રમોની અંદર આવતા જતા હોય, પરંતુ આપણા જે સૌરાષ્ટ્રના બંને ધારાસભ્યશ્રીઓ એને એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. કારણ કે ભાજપ પાસે જેટલા ધારાસભ્ય છે ને એમાંના એક પણ એના પોતાની વિધાનસભાના લોકોને પણ એમના નામ નથી આવડતા, પરંતુ આ અમારા આમ આદમી પાર્ટીના જે ધારાસભ્યો છે એમના આખા ગુજરાતના લોકો એમને જાણે છે. તો હું વિનંતી કરીશ અમરેલી જિલ્લા પ્રમુખ નિકુંજભાઈ સાવલિયાને કે સ્વાગત કાર્યક્રમ અને પ્રવચન આપશે. નિકુંજભાઈ સાવલિયા. સૌથી પહેલા તો બધાને રામ રામ. ખાસ વિનંતી કે બહાર ઊભા છે બધા આપણા સાથી મિત્રો, ખેડૂત મિત્રો, એમને નમ્ર વિનંતી પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. થોડું ઘણું એડજસ્ટ કરી લ્યો. મીડિયા મિત્રો છે એટલે એક સાઈડ છે, એવું લાગે તો આપણે થોડા એડજસ્ટ કરી લ્યો ત્યાં આગળ. સૌથી પહેલા તો અમરેલીના આંગણે પધારેલા આપણા લોકલાડીલા અને આપણા યુવાઓ દિલની ધડકન એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા કે જેણે ગુજરાત નહીં પૂરા દેશના લોકોનો આત્મા જગાડ્યો છે, તો એનું જોરદાર તાલીઓથી આપણે આપણી અમરેલીની ધરા ઉપર સ્વાગત કરીશું. સાથે સાથે આપણી લોકસભાના જીતેલા ધારાસભ્ય સુધીરભાઈ વાઘાણી ઉર્ફે ભામાશા, એમનું પણ અમરેલીની ધરા ઉપર આપણે જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીશું. સાથે સાથે મનોજભાઈ સોરઠિયા કે જેઓ પાર્ટીને આ મુકામે લઈ આવ્યા પાયાના પથ્થર અને પોતાનું સર્વસ્વ રેડીને આજે આ મુકામે પાર્ટી પહોંચી, એમાં સૌથી મોટું યોગદાન ધરાવતા એવા મનોજભાઈ સોરઠિયા કે જેઓ સંગઠન મહામંત્રી છે, તેમનું પણ આપણે અમરેલીની ધરા ઉપર સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે યુવાઓની ધડકન એવા બ્રિજરાજ શ્રી સોલંકી યુવા પ્રદેશ પ્રમુખ, એમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે રાજુભાઈ સોલંકી કે જેઓ માધાતાના તો પ્રમુખ છે પણ રાષ્ટ્રીય જોઈન્ટ સેક્રેટરી પણ આમ આદમી પાર્ટીના છે, એમનું પણ આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે તમામ બધાના નામ નથી લેતો, અનેક લોકોએ લઈ લીધા પણ સમયનો અભાવ છે અને આપણે આગળ બધા વક્તાઓને સાંભળવા છે, તો ટૂંકમાં હું કહીશ કે આજે આમ આદમી પાર્ટીના આંગણે ખેડૂત મહાપંચાયતનું આયોજન કર્યું છે અને આજે જોતા એવું દેખાઈ આવે છે કે ખેડૂતોની વેદના, વ્યથા કે એની સમસ્યાઓ ઉજાગર કરવા સ્વયંભૂ ખેડૂતો પધાર્યા છે. તે એક ફેરું આપ સૌ માટે એકવાર જોરથી તાલીઓથી સ્વાગત થઈ જાય. વધુ નહીં કહું કેમ કે મને ભાષણ દેતા એટલું બધું આવડતું નથી. ભગતસિંહના છેલ્લા છીએ એટલે કામ કરવામાં માનીએ છીએ અને હર હંમેશા કામ કરતા રહેવું. જ્યાં સુધી આમ આદમી પાર્ટી એમની વિચારધારા છે કે સામાન્ય લોકોની તમામ સુખ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની, જ્યાં સુધી સાર્થક ન થાય ત્યાં સુધી હર હંમેશા અમે પાર્ટી અને જનતા માટે લડતા રહેવું, એવી અહીંયાથી ગોપાલભાઈ અને શીર્ષ નેતૃત્વ મનોજભાઈ અમે અમરેલીની ટીમ બાંહેધરી આપીએ છીએ કે જ્યાં સુધી પાર્ટી લોકોની સમસ્યાનો અવાજ બની ઉજાગર ન કરે ત્યાં સુધી અમે લડતા રહેવું. વધુ નહીં કહું પણ હવે આપણે સ્વાગતનો કાર્યક્રમ ચાલુ કરશું ને સ્વાગતના કાર્યક્રમ આગળ ધપાવવા માટે ભાઈ શ્રી જેડીભાઈ કથિરિયાને હું વિનંતી કરીશ કે આગળ વધારે. આપણે
આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાનું સ્વાગત માટે હું જયદીપભાઈ પાચાણી અને એમની ટીમ વિજયભાઈ ડોબરિયા અને વિજયભાઈ વિરાણીને વિનંતી કરીશ કે સ્વાગત કરશે. તમામ ટીમો તૈયાર રહેશે જેથી 2-5 મિનિટની અંદર આપણે સ્વાગત કાર્યક્રમ પતાવી દઈએ. તેવી જ રીતે આપણા ગારિયાધારના ધારાસભ્ય સુધીરભાઈ વાઘાણીનું નિલેશભાઈ વામજા, ચેતનભાઈ ખાનપરા અને ભાવેશભાઈ ગોદાણી એમની ટીમ સાથે સ્વાગત કરશે. ભાઈ ફટાફટ હાજર રહેશો. ત્યાર પછી લાલજીભાઈ ચોવટિયા, કલ્પેશભાઈ સાવલિયા અને જગદીશભાઈ ગોંડલિયા આ તમામ ટીમ એમના સાથી સાથે ફટાફટ તૈયાર રહેશે અને એમને રાજુભાઈ સોલંકીનું સ્વાગત કરવા માટે હું આ તમામ લોકોના પ્રતિનિધિઓને વિનંતી કરું છું કે જલ્દી ફટાફટ સ્વાગતનો દોર આપણે આગળ વધાવીએ. ત્યાર પછી જયંતિભાઈ બાંભણિયા, દિલીપભાઈ લહેરી અને ધીરુભાઈ ડેર અને વિપુલભાઈ વિરાણી આ ચારેયની ટીમ તૈયાર રહેશે. આ લોકોનું મનોજભાઈ સોરઠિયાનું સ્વાગત આ તમામ લોકો કરશે. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી મનોજભાઈને પણ આપણે વધાવીશું. જયંતિભાઈ બાંભણિયા, દિલીપભાઈ લહેરી, ધીરુભાઈ ડેર અને વિપુલભાઈ વિરાણી. ત્યાર પછી પરસોત્તમભાઈ બારૈયા, કૌશિકભાઈ ભરાડ, મુકેશભાઈ રાઠોડ અને શંભુભાઈ ડોબરિયા તમામ લોકો બ્રિજરાજભાઈ સોલંકીનું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર રહેશે. જે લોકો હાજર હોય એ ફટાફટ અહીંયા સ્ટેજ પર આવી જશો. ત્યાર પછી તોરી ગામથી કિશોરભાઈ વેકરિયા ગોપાલભાઈને હળ આપી અને સ્વાગત કરશે તો તેમની ટીમ સાથે ફટાફટ જે લોકોના નામ લો એ ફટાફટ લોકો આવી જશે. ત્યાર પછી હિરેનભાઈ વિરડિયા કૃષ્ણરથ આપી અને ગોપાલભાઈનું સ્વાગત કરશે, મનોજભાઈનું સ્વાગત કરશે. ભાઈ ફટાફટ હિરેનભાઈ મનોજભાઈનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. જે લોકો ગોપાલભાઈને સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છે તે તમામ લોકો હાજર થાય. ત્યાર પછી યશ પરમાર અમરેલી યુવા મહામંત્રી મોમેન્ટો આપીને ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાનું સ્વાગત કરશે. તેમાં કુકાઓની ટીમ જોડાશે. હળ જે લોકો હળ આપવા આવ્યા છે એમને આ સ્વાગતને આપણે એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ત્યાર પછી રાહુલભાઈ હરખાણી, મનોજભાઈને અને હરેશભાઈ માધડ બંને લોકો આવશે અને એમનું સ્વાગત કરશે.
ગોપાલભાઈ ને પેલા મહામંત્રી સાહેબ સ્વાગત કરશે. હવે ગુજરાતના પ્રદેશ યુવા અધ્યક્ષ અને આપણે અવારનવાર જેમને આપણે ખૂબ વિડીયોના માધ્યમથી સાંભળ્યા છે તેવા બ્રિજરાજભાઈ સોલંકીને હું વિનંતી કરીશ કે આવશે અને પોતાની વાત રાખશે. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી બ્રિજરાજભાઈ વધાવી. અમરેલી મુકામે આમ આદમી પાર્ટી કિસાન મહાપંચાયતમાં મંચ ઉપર બિરાજમાન વિસાવદરના ધારાસભ્ય, યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત, યુવાનોના માર્ગદર્શક, યુવાનોના આદર્શ એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીએ. સાથોસાથ પ્રદેશ મહામંત્રી અને જેઓની જે ચાણક્ય નીતિ છે અને જેઓની જે વિસાવદરમાં જીત પાછળ જેમનો બહુ મોટો ફાળો રહ્યો છે એવા મનોજભાઈ સોરઠિયા માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ગારિયાધારના એવા જ ભામાશા અને ધારાસભ્ય એવા સુધીરભાઈ વાઘાણી માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. મંચ ઉપર બિરાજમાન રાજુભાઈ સોલંકી અને સમગ્ર આમ આદમી પાર્ટી અમરેલી જિલ્લાની ટીમનું અને ખાસ કરીને અહીંયા મોટી સંખ્યામાં મારા મીડિયાના મિત્રો બેઠા છે, પોલીસ કર્મચારીઓ, મિત્રો, અધિકારીઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને સાથોસાથ મારી સામે પધારેલા ખેડૂત પુત્ર, મારી માતૃશક્તિ, મારા પિતાતુલ્ય વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, બાળકો અને ખાસ કરીને મારા સાવજો જેવા યુવાનોનું હું બ્રિજરાજ સોલંકી આ પરિવર્તનની લડાઈમાં આપ સૌનું ક્રાંતિકારી સ્વાગત કરું છું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, મારી વાતની શરૂઆત હું જય ઘોષથી કરવા માંગીશ. બોલો ભારત માતા કી. દોસ્તો, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય અને એટલી બહોળી સંખ્યામાં આપણે સૌ એમને સાંભળવા માટે આવ્યા હોય ત્યારે બંને હાથ ઉપર કરી મોઠી વાળી અને તાકાતથી બોલવાનું છે, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. જય જવાન, જય જવાન, જય ગોપાલ. ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, વિશેષ વાતો નહીં કરું, કદાચ મંચ ઉપર સૌથી નાની ઉંમરનો વક્તા હોય, પરંતુ જે રીતના આપણે સૌએ તાજેતરમાં જોયું કે બોટાદનો જે હળદાકાંડ થયો, હળદરની અંદર જે ખેડૂતો આપણી માટે અત્યારે જેલમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, 85 ખેડૂતો અત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ, કાર્યકર્તાઓ અત્યારે જેલની અંદર છે. એમના તમામના આપણે સૌએ નામ લઈને યાદ કરવા પડશે. એવા આપણા આમ આદમી પાર્ટીના ખેડૂત નેતા રાજુભાઈ કરપડા હોય, પ્રવીણભાઈ રામ હોય, રાજુભાઈ બોરખતરિયા હોય, તમામે તમામ 85 લોકો, રમેશભાઈ મેર હોય, પિયુષભાઈ પરમાર હોય, એ તમામ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન કરીએ. બોટાદની અંદર જે રીતના આપણે જોયું કે જે રીતના અંગ્રેજ જનરલ ડાયરે પોલીસને હાથો બનાવીને ભારત દેશના નિર્દોષ નાગરિકો ઉપર અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરીને અનેક નિર્દોષોના જીવ લીધા હતા, એવી જ રીતના બોટાદની અંદર કડદાકાંડમાં હળદરને ચારે બાજુથી ઘેરીને આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઈશારે આ પોલીસના અમુક લોકોએ એમની ઉપર લાઠીચાર્જ કર્યો, ટીયર ગેસના સેલો છોડ્યા, હાથ પગ ભાંગી નાખ્યા, માથાઓ ફોડી નાખ્યા, લોહી લુહાણ કરી નાખ્યા, ઘરમાં ઘૂસી ઘૂસીને દરવાજાઓ તોડીને માતાઓ બહેનો ઉપર જે દમન ગુજાર્યો છે, ત્યારે આ અમુક પોલીસના લોકો જે ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ખોળે બેઠીને ગુલામી કરી રહ્યા છે, એમને પણ હું કહેવા માંગુ છું કે આમ આદમી પાર્ટી આંદોલનની કોખમાંથી જન્મેલી પાર્ટી છે. અમે ગરમ તપતી ભઠ્ઠીમાંથી નીકળેલા લોકો છીએ.
બધાનો વારો આવવાનો છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ લિસ્ટ તૈયાર કરી રાખ્યું છે. બધાને 2027 પછી લોઢાના મેડલો પહેરાવાના છે, યાદ રાખજો. આ સભામાં નો આવવા દેવા માટે અનેક ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોને ધાક ધમકીઓ આપી, ખોટા કેસ કરવાની બિકરાણીઓ બતાવી, જેલમાં નાખવાની બિકરાણીઓ બતાવી. ત્યારે આ જાહેર મંચ ઉપરથી આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓને કહેવા માંગીશ કે તમે ગમે એટલો ન્યાય કરો, અત્યાચાર કરો, ખોટા કેસો કરો, જેલમાં નાખો, પરંતુ અમે ગરીબ ખેડૂતના દીકરા તમારી સામે મોરે મોરો દઈ દેવા માટે તૈયાર છીએ. 2027 ની રાહ જોઈને બેઠા છીએ. ત્યારે ગમે ત્યારે પણ આપણે જોયું છે કે છેલ્લા 30 વર્ષમાં આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કુશાસન છે. અનેક ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી છે, યુવાનોએ આત્મહત્યા કરી છે, મહિલાઓ હોય, પશુપાલકો હોય, રત્ન કલાકારો હોય. આ ગુજરાતની અંદર એક વર્ષમાં એટલે કે 365 દિવસમાં 9000 કરતા પણ વધારે લોકોએ આત્મહત્યા કરી છે. આ ગુજરાતની અંદર એક વર્ષમાં એટલે કે 365 દિવસમાં 900 કરતા પણ વધારે નિર્દોષ લોકોના ખૂન થયા છે. આ ગુજરાતની અંદર એક વર્ષમાં 365 દિવસમાં 2200 કરતા પણ વધારે મહિલાઓ સાથે રેપ ગુજારવામાં આવ્યું છે. ત્યારે કોઈ પણ જાતની ઘટનાઓ તમે લઈ લ્યો, મોરબીની અંદર પુલ દુર્ઘટના હોય, બધી જ ઘટનાઓને આપણે યાદ કરીએ. તખ્તશિલા સુરતની અંદર અગ્નિકાંડ હોય, ટીઆરપી ગેમ ઝોનનું અગ્નિકાંડ હોય, બધી જ પુલની દુર્ઘટનાઓ આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાપે અને એમના કારણે આજે નિર્દોષ ગુજરાતીઓના જીવ જાય છે. ત્યારે અમે સૌ તમારી આત્મા જગાડવા માટે આવ્યા છીએ. અને જ્યારે પણ વિપક્ષના નેતાઓ એમની સામે અવાજ ઉઠાવીએ છીએ, સાચું બોલીએ છીએ, એમનો વિરોધ કરીએ છીએ, ત્યારે આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટી અમને આતંકવાદી કહે છે, પાકિસ્તાની કહે છે, બાંગ્લાદેશી કહે છે. અમને આ રાષ્ટ્રમાં જે જીવવાનો હક અને અધિકાર આપ્યો છે એમાં પણ મોકૂફ કરવાનું કહે છે. ત્યારે આપણો આ ભારત દેશ કોઈ મોદી કે શાહના ફરમાનથી નહીં ચાલે. આપણો ભારત દેશ ડોક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરના સંવિધાનથી ચાલશે, યાદ રાખજો. ત્યારે હું આપ સૌને કહેવા માટે આવ્યો છું કે આ ભાજપને હું કહેવા માંગુ છું कि मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरे लिए राम है. मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरे लिए राम है. सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है. આપણો હિન્દુસ્તાન, આપણો ભારત દેશ કોઈ ભૂમિનો ટુકડો નથી. આપણો ભારત દેશ એક જીવતો જાગતો રાષ્ટ્ર પુરુષ છે. આ વંદનની ભૂમિ છે, આ અભિનંદનની ભૂમિ છે, આ અર્પણની ભૂમિ છે, આ તર્પણની ભૂમિ છે. આ દેશની નદી આપણી માટે ગંગા છે. આ દેશનો કંકર આપણી માટે શંકર છે. અરે અમે જીવીશું તો પણ આ ભારત દેશ માટે અને મરીશું તો પણ આ ભારત દેશ માટે. અને જો મર્યા પછી પણ અમારી અસ્થિઓને ગંગામાંથી કાઢીને કાને લગાડીને સાંભળશો ને તો પણ એમાંથી માત્ર એક જ અવાજ નીકળશે અને અવાજ કહેશે અમારી ભારત માતાની જય. મિત્રો, અમારા લોહીની અંદર દેશભક્તિ વહી રહી છે, અમારા ખૂનની અંદર રાષ્ટ્રભક્તિ વધી રહી છે. ત્યારે હું આપ સૌને કહેવા માટે આવ્યો છું કે કોઈનાથી ડરવાની કે ગભરાવાની જરૂર નથી. ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને જેલમાં મોકલ્યા, ઈસુદાનભાઈ ગઢવીને જેલમાં મોકલ્યા, મનોજભાઈ સોરઠિયા ઉપર હુમલો કરાવ્યો, રાજુભાઈ કરપડાને જેલમાં મોકલ્યા, પ્રવીણભાઈ રામને જેલમાં મોકલ્યા. પરંતુ હું આપ સૌને ખાતરી આપવા આવ્યો છું, વચન આપવા આવ્યો છું કે અહીંયા બેઠેલો એક આમ આદમી પાર્ટીનો નેતા મોતને મુઠ્ઠીમાં લઈને ફરવા વાળો નેતા છે, મોતનું કફન બાંધીને તમારી માટે નીકળેલો નેતા છે. કોઈને ડરવાની કે ગભરાવાની જરૂર નથી. હમણાં જોયું કે તાજેતરમાં ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા ઉપર હુમલો કરવામાં આવ્યો. ત્યારે આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીને કહેવા માંગીશ, અરે તમારી તાકાત નથી કે આ ગોપાલ ઇટાલિયાની સામે 1 મિનિટ પણ તમે લાઈવમાં ડિબેટ કરવા બેઠી શકો. તમારી ઓકાત નથી કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાએ જે કામો કર્યા છે એ તમારા 156 ધારાસભ્યો કામ કરીને દેખાડે. અરે તમારી હિંમત નથી કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને તમે ઝુકાવી શકો કે ડરાવી શકો.
આ આમ આદમી પાર્ટી આંદોલનની કોકમાંથી જન્મેલી પાર્ટી છે. આજે અમરેલી જિલ્લાની અંદરથી મારે આ જાહેર મંચ ઉપરથી આપ સૌને કહેવું છે કે 18 વર્ણના લોકો, દરેક સમાજ, જ્ઞાતિ અને ધર્મના લોકો આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કુશાસનથી થાકી ગયા છે, ત્રાહિમામ પુકારી ચૂક્યા છે. પાટીદાર સમાજની વાત કરું તો અમરેલીની અંદર પાટીદાર સમાજની એક દીકરીને રાતના 12 વાગે ઘરમાંથી કાઢીને સરઘસ કાઢવામાં આવે છે, પોલીસ સ્ટેશને લઈ જઈને એમને પટ્ટા મારવામાં આવે છે. આ હાલત પાટીદાર સમાજની દીકરી સાથે થયું. અમરેલી જિલ્લાની વાત કરું તો લાઠીની અંદર 30 કરતા પણ વધારે કોળી સમાજના લોકો ઉપર હુમલો કરીને કોળી સમાજના લોકોને જેલની અંદર નાખવામાં આવ્યા છે. હમણાં સુદામડાની અંદર આમ આદમી પાર્ટીની અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબની જ્યારે સભા થઈ ત્યારે દલિત સમાજના એક યુવાનને મારી નાખવાની ધમકી આપે છે, ગાળો આપે છે. ત્યારે આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપણે સમજવાની જરૂર છે. મિત્રો, આપણે સૌએ આપણી આત્મા જગાડવાની જરૂર છે. અવારનવાર આપણે જોઈએ છીએ કે આ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એવું કહે છે કે હિન્દુ ખતરામાં છે, હિન્દુ ખતરામાં છે એવું આ નરેન્દ્ર મોદી કહે છે. ત્યારે હું એમની વાત સાથે 100% સહેમત છું. હિન્દુઓ ખતરામાં છે, પણ એ ખતરો મુસલમાનથી નહીં પરંતુ આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીથી છે. હું વારંવાર કહું છું કે આ દેશને જો કોઈ બચાવી શકે તો માત્ર એક જ વ્યક્તિ બચાવી શકે, માત્ર એક જ વ્યક્તિ આ દેશને બચાવી શકે અને વ્યક્તિનું નામ નરેન્દ્ર મોદી છે. નરેન્દ્ર મોદી તાત્કાલિક ધોરણે આ વડાપ્રધાનની ખુરશી ઉપરથી રાજીનામું આપે તો આ દેશ બચી શકે, બાકી આ દેશ બચી ન શકે. મિત્રો, આપણે સૌએ આપણી આત્મા જગાડવાની છે. અવારનવાર જ્યારે ચૂંટણીઓ આવે ત્યારે હિન્દુ મુસલમાનની વાત કરે, પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશની વાત કરે, કબ્રસ્તાન શમશાનની વાત કરે, મંદિર અને મસ્જિદની વાત કરે, પરંતુ આ જાહેર મંચ ઉપરથી આપ સૌને હું કહેવા માંગુ છું કે બ્રિજરાજ સોલંકી નરેન્દ્ર મોદીને હિન્દુ નથી માનતો, નથી માનતો અને નથી માનતો. અને બ્રિજરાજ સોલંકી નરેન્દ્ર મોદીને ત્યારે હિન્દુ માનશે જ્યારે આ દેશની અંદરથી આપણી ગૌ માતાની હત્યાઓ બંધ થશે. મિત્રો, દરેક દિવસે 50,000 કરતા પણ વધારે આપણી ગૌ માતાની હત્યાઓ કરવામાં આવે છે અને એલેના નામની કંપની જે બીફ એક્સપોર્ટિંગ કરે છે એમની પાસેથી 550 કરોડ રૂપિયાનું ચૂંટણી ફંડ લેવાનું પાપ આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યું છે. આપણે સૌએ સમજવાની જરૂર છે. હિન્દુત્વનો મહોરો પહેરીને આપણને સૌને ગુમરાહ કરવામાં આવે છે ત્યારે વિશેષ વાતો નથી કરવી. મારી છેલ્લી વાત કહીને આપની સમક્ષથી હું રજા લઈશ. અહીંયા અનેક યુવાનો બેઠા છે. એક 30 વર્ષના યુવાને આમ આદમી પાર્ટીએ જ્યારે ગુજરાત પ્રદેશના યુવા અધ્યક્ષની જવાબદારી આપી છે ત્યારે આ માત્ર ને માત્ર એક એવી પાર્ટી છે જે ગુજરાતના યુવાનોને આગળ કરે છે, ગુજરાતના યુવાનોને મુખ્ય ધારાની રાજનીતિમાં લાવવાની વાત કરે છે. ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા યુવા, ચેતરભાઈ વસાવા યુવા, મનોજભાઈ સોરઠિયા યુવા, રાજુભાઈ કરપડા યુવા, પ્રવીણભાઈ રામ યુવા, સુધીરભાઈ વાઘાણી યુવા, તમામે તમામ યુવાનોને આમ આદમી પાર્ટી આગળ કરે છે. ત્યારે યુવાનો, આ ગુજરાતની રાજનીતિથી દૂર ન ભાગો. સારા અને સાચા લોકોએ આ ગુજરાતની રાજનીતિ છોડી દીધી, મૂકી દીધી, એટલા માટે ખોટા અને ખરાબ લોકોએ આ ગુજરાતની રાજનીતિ ઉપરથી કબજો કરી લીધો છે. આ ગુજરાતની રાજનીતિમાં તમારી અને મારી જેવા યુવાનોએ આવવું પડશે, ખેડૂતોએ આવવું પડશે, મહિલાઓએ આવવું પડશે અને એવા લોકોએ પણ આવવું પડશે જે નાના, દબાયેલા, કચડાયેલા, પછાત, ગરીબ, અશિક્ષિત અને વ્યસનોથી ઘેરાયેલા તમામ સમાજ, જ્ઞાતિ અને ધર્મના લોકોનો અવાજ રોડ રસ્તાથી લઈને વિધાનસભા સુધી બુલંદ કરી શકે. અને જો આપણે આ દેશની રાજનીતિમાં ન આવ્યા તો પંજાબની અંદર આ દેશના અન્નદાતાઓએ, ખેડૂતોએ આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, ચક્કા જામ કરીને બેઠા અને એના કારણે 3 કાળા કાયદા પણ પાછા ખેંચવામાં આવ્યા. આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીને ધૂળ ચટાવવાનું કામ આ ખેડૂતોએ કર્યું છે. મિત્રો, એટલે આપણે સૌએ સાથે મળીને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવાનું છે, અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબની વિચારધારા સાથે જોડાવાનું છે. ત્યારે યુવાનો, તમે શહીદ આઝમ સરદાર ભગતસિંહને માનવાવાળા લોકો છો, તમે શહીદ સુખદેવ અને રાજગુરુને માનવાવાળા લોકો છો, અશફાકુલ્લા ખાન, ઠાકોર રોશનસિંહ, 18 વર્ષ
વર્ષના શહીદ ખુદીરામ બોઝને માનવા વાળા લોકો છો. યુવાનોએ જ્યારે કુરબાની આપી ત્યારે જઈને આ દેશની અંદરથી અંગ્રેજોમાંથી મુક્ત થયા છીએ. યુવાનોએ જ્યારે શહીદી આપી ત્યારે જઈને આ દેશનું લોકતંત્ર અને સ્વતંત્ર બચ્યું છે. અને આજે જ્યારે આપણો ભારત દેશ ખતરામાં છે, જે ડોક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરે આપણને સંવિધાન આપ્યું એ સંવિધાન ખતરામાં છે, ત્યારે આપણે સૌએ આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈને આ ભ્રષ્ટાચારી ભારતીય જનતા પાર્ટીને નિસ્ત નાબૂદ કરવાની છે. બોલો, કરવી છે કે નથી કરવી? ક્રાંતિ લાવી છે કે નથી લાવી? તો હું અહીંથી આપ સૌને નારો આપીશ કે પરિવર્તન તમારે સૌએ બંને હાથ ઉપર કરી મુઠ્ઠીવાળી અને તાકાતથી પરિવર્તન બોલવાનું છે. તૈયાર છો? તો બોલો, પરિવર્તન, પરિવર્તન, પરિવર્તન. ખૂબ ખૂબ આભાર. મને જ્યાં બોલાવીને માન સન્માન આપ્યું, બે શબ્દ બોલવાની તક આપી, તે બદલ તમામ આયોજક મિત્રોનો આ તકે હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આવો ને આવો સાથ સહકાર અને પ્રેમ હર હંમેશ મળતો રહે એવી માતાજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આપ સૌને બ્રિજરાજ સોલંકીના જય જવાન, જય કિસાન, ભારત માતા કી જય. જોરદાર તાલીઓથી બ્રિજરાજભાઈને વધાવીએ. છે આવો એ કોઈ ભાજપ પાસે? આવા તો અમારી પાસે 500 યુવાનો છે. હવે આમ તો અમે છે ને સામાન્ય પાર્ટી છીએ, એટલે પ્રોટોકોલ 19-20 થઈ જાય, પરંતુ હું વિનંતી કરીશ કાંતિભાઈ સતાસિયા, અમરેલી લોકસભા ઇન્ચાર્જ, કે એમની વાત ટૂંકમાં રજૂ કરશે. બોલો ભારત માતા કી. કિસાન મહાપંચાયતમાં ઉપસ્થિત આપણું ગુજરાતનું ગૌરવ, વિસાવદરની જે ધરતી ઉપરથી હમણાં ધારાસભ્ય તરીકે જે ચૂંટાઈને આવ્યા એવા મુરબ્બી માન્ય શ્રી ગોપાલભાઈ, એવું જ અમારું બીજું ગૌરવ ભાઈ શ્રી મનોજભાઈ, રાજુભાઈ સોલંકી, ભાઈ સુધીરભાઈ વાઘાણી, બ્રિજરાજસિંહ, હરેશભાઈ, ભાઈ દોમડિયાભાઈ, અમારા ભાવનગરના પ્રમુખ, મંચસ્થ મહાનુભાવો. મિત્રો, હું ખાતો નથી ને ખાવા દેતો નથી. આ ભાજપનું સૂત્ર હતું ને. હું કહેવા માંગુ છું, આ કેન્દ્ર સરકારે 2013માં નેશનલ ફૂડ સિક્યુરિટીનો અમલ કર્યો. ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આનો અમલ 2016માં કર્યો. ત્યાં લગી ગુજરાતમાં અમલ નહોતો કર્યો. 2016 ઓગસ્ટ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન એક દિવસમાં 1000 કાર્ડ નેશનલ સિક્યુરિટી ફોર્સના કાઢવામાં આવ્યા છે. 2016 થી 19 જૂન સુધીમાં તાલુકામાં ઓફલાઈન જથ્થાનું વેચાણ થતું હતું. કરોડો રૂપિયાનું એમાં કૌભાંડ છે. હું તમારી સમક્ષ જે કૌભાંડ લઈ આવ્યો છું એ માત્ર એક ધારી તાલુકાનું લઈ આવ્યો છું. ધારી તાલુકાની અંદર 2019માં જે ફરિયાદ એસઆઈટીની રચના કરવામાં આવી કલેક્ટરશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને. એ કૌભાંડની તપાસ થાય, એ કૌભાંડની અંદર ફરિયાદો દાખલ થાય. એ ફરિયાદ જે દાખલ થઈ છે એની આજની તારીખ સુધીમાં એની જે ચાર્જશીટ રજૂ કરવી જોઈએ એ ચાર્જશીટ પણ રજૂ નથી થઈ. અને એ નથી થઈ એ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઈશારે. મિત્રો, ધારી તાલુકાના જે દુકાનદારો છે એમાં 34 દુકાનદારો છે. 3 દુકાનદારોની નોટિસ આપીને તપાસ નથી થઈ. એ 3 દુકાનની જે તપાસ નથી થઈ એની અંદર પણ આદર્શ ગ્રાહક સેવા સહકારી મંડળી 2 જેનો પ્રમુખ છે જેવી કાકડિયા, લખી લેજો મિત્રો, નોંધ કરજો. બીજી મંડળી છે આદર્શ ગ્રાહક સેવા સહકારી મંડળી 3, એનો પ્રમુખ પણ છે જેવી કાકડિયા. ત્રીજી જે મંડળી છે બાપભાઈ ઇંગોરાળા. આ 3 મંડળીની તપાસ નોટિસ આપીને રદ કરી નાખી છે. બાકીના જે ધારી તાલુકાના દુકાનદારો હતા લાખો રૂપિયાનો દંડ આપ્યો છે. 50% દંડ આપી દુકાનો ચાલુ રાખી છે. એમાં જ એક માણસ એવો છે મહેશરાય અનંતરાય ગાંધી, જેની ધારીની દુકાન ચાર્જમાં છે. બાકીની તેની દુકાન છે મહેશરાય અનંતરાય ગાંધી, જે કેરાલા એની રેસ્ટિંગની કાયમી દુકાન છે. એકને જ માણસને 100% દંડ આપ્યો છે. બાકીના સેટલમેન્ટ કરી 50%નો દંડ આપી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ છે ઓનલાઈન ને ઓફલાઈન. 2016 થી 2019 સુધીની જો તપાસ થાય ને તો ગુજરાતમાં કેટલીના ઢેબરા સડી જાય એમ છે.
જે એફઆઈઆર દાખલ થઈ હતી એ માત્ર ને માત્ર દુકાનદારો માથે થઈ છે. એક પણ આમાં કર્મચારી પુરવઠાનો સામેલ નથી. આવડું મોટું જો કરોડોનું કૌભાંડ હોય તો પુરવઠામાં 100% સામેલ છે. એટલા માટે આ પોલીસ આ કેસની ચાર્જશીટ આજ દિન સુધી કરી શકી નથી. બીજી દુઃખની વાત તો એ છે કે આની અંદર પુરવઠાની અંદર જે પૈસા લેવાય છે, ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, એના રેસ્ટિંગના દુકાનદારોએ જે પુરાવા આપ્યા છે, એણે એફિડેવિટ કીધું છે કે અમારી પાસેથી આ પુરવઠા ખાતું પૈસા લે છે. છતાંય હું એમ કહું છું કે આ એફિડેવિટ થયા છે, અત્યાર લગીની એસીબીએ શું કર્યું, કોની માથે પગલાં લીધા? તો મિત્રો, ટાઈમનો અભાવ છે. કૌભાંડ કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ છે એક તાલુકામાં સમક્ષ હું મીડિયા સમક્ષ જાહેર કરી મને બોલવાની તક આપી બદલ આભાર. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. કાંતિભાઈને આપણે એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવીએ. ત્યાર પછી હું વિનંતી કરીશ રાજુભાઈ સોલંકી, રાષ્ટ્રીય જોઈન્ટ સેક્રેટરી, વીર માધાંતા ગ્રુપના પ્રમુખ અને હજારો દીકરીઓને જેમણે સાસરે વળાવી છે એવા રાજુભાઈ સોલંકીને હું વિનંતી કરીશ તે પોતાની વાત રાખશે. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી જય જવાન, જય જવાન. આજની અમરેલી ખાતે કિસાન મહાપંચાયતમાં મંચ પર બિરાજમાન આપણા સૌના લોક લાડીલા ધારાસભ્ય, વિસાવદરના ધારાસભ્ય અને આખી ભાજપ સરકારની ઊંઘ ઉડાડી દીધી હોય એવા ભાઈ ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, એવા જ આમ આદમી પાર્ટીના ચાણક્ય અને વિસાવદરની જીત પાછળ જેની મહત્વની ભૂમિકા હતી એવા ભાઈ શ્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા, એવા જ ગારિયાધારના ધારાસભ્ય સુધીરભાઈ વાઘાણી, એવા જ કાંતિભાઈ સતાસિયા, નિકુંજભાઈ સાવલિયા, જેડીભાઈ, હરેશભાઈ સાવલિયા, તેમજ મંચ પર બિરાજમાન આમ આદમી પાર્ટીના તમામ પદાધિકારીઓ તેમજ મીડિયાના મિત્રો અને દૂર દૂરથી અમરેલી જિલ્લાના ગામે ગામથી પધારેલા આપ સૌ આમ આદમી પાર્ટીના ક્રાંતિકારી યોદ્ધાઓ. મિત્રો, ઘણી બધી વાતો થઈ. જે રીતે ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 30 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતની જનતાને મૂર્ખ બનાવી અને પોતે શાસન ઉપર આવી છે. મિત્રો, જ્યારે જ્યારે શરૂઆતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસન ઉપર આવી ત્યારે અનેક વચનો આપેલા, અનેક વાયદાઓ કરેલા. એમાંના વાયદાઓ ખેડૂતો માટે પણ કરેલા. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કીધેલું કે ખેડૂતોની આવક ડબલ કરીશું, ખેડૂતોની આવક બમણી કરીશું. મારે આજે તમને પૂછવું છે કે ખેડૂતોની આવક ડબલ થઈ? ખેડૂતોની આવક બમણી થઈ? ખેડૂતો સદ્ધર બન્યા? મિત્રો, ખેડૂતોની આવક ડબલ થવાની વાત તો જવા દો, પરંતુ આજે ખેડૂતો ત્રાહીમામ પોકારી ગયા છે, ખેડૂતો ગળે આવી ગયા છે, ખેડૂતો બરબાદ થઈ ગયા છે, પાયમાલ થઈ ગયા છે. આજે મિત્રો, ખેડૂતો રાત દિવસ મહેનત કરે, પરસેવો પાડે, લોહી રેડે, આખો પરિવાર રાત દિવસ મહેનત કરે, પોતાનો પાક પકવે, એપીએમસીમાં અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પોતાનો પાક વેચવા જાય, મહેનત કરીને પોતાનો પાક વેચવા જાય એક આશા સાથે, અપેક્ષા સાથે. મિત્રો, ત્યાં જાય માર્કેટિંગ યાર્ડ અને એપીએમસી એનો કબજો ભારતીય જનતા પાર્ટીના મળતિયાઓ અને એના મામા માસીનાઓએ આ એપીએમસી ઉપર કબજો જમાવી દીધો છે. મિત્રો, ખેડૂતો જાય એટલે મળદા ઉપર ગીધડાઓ તૂટી પડે એમ ખેડૂતો ઉપર આ ભાજપના મળતિયાઓ તૂટી પડે. એના હક અને અધિકાર ની જે કમાણીનો જે પૈસા હોય એમાં કડદો કરે. મિત્રો, હમણાં તમે જોયું બોટાદની અંદર કપાસની અંદર કડદો, મગફળીની અંદર કડદો,
આવો અનેક બાબતની અંદર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મળતિયા અને એના મામા માસીનાઓ ખેડૂત સાથે ગળદો કરી છે, ખેડૂતો સાથે અન્યાય કરે છે. મિત્રો, પરિણામે આમ આદમી પાર્ટીના ખેડૂત નેતા રાજુભાઈ કરપડા, પ્રવીણભાઈ રામ આવા અનેક નેતાઓએ ખેડૂતોની વહારે આવી એના હક અને અધિકાર માટે, એને ન્યાય અપાવવા માટે મેદાનમાં આવ્યા, એના માટે અવાજ ઉઠાવ્યો, એના હક અને અધિકાર માટે લડત લડ્યા. પરિણામે મિત્રો, ભાજપના ઈશારે ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીઓ, ગણ્યા ગાંઠ્યા પોલીસ અધિકારીઓ જે ભાજપની કઠપુતલી છે, ભાજપના ઈશારે નાચે છે, જેમ ગોપાલભાઈએ કીધું એમ આ લોકોએ કમરે પટ્ટા નથી પહેર્યા, આ પોલીસ અધિકારીઓએ ગળામાં પટ્ટા પહેર્યા છે. મિત્રો, આ લોકોએ બેરહેમીથી ખેડૂતોને મારી અને ગેરકાયદેસર રીતે સંવિધાનનું ઉલ્લંઘન કરી, લોકશાહીનું ઉલ્લંઘન કરી અને આ તમામ લોકો 85 લોકોને જેલ ભેગા કર્યા. આ મિત્રો ભારતીય જનતા પાર્ટીની તાનાશાહી છે. મિત્રો, આ સિવાય બીજી વાત મારે એ કરવી છે કે ગુજરાતની અંદર દારૂબંધી છે. મિત્રો, ગાંધીનું ગુજરાત, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું ગુજરાત, આ ગુજરાતની અંદર દારૂબંધી છે. દારૂ પીવા વાળાને 5 વર્ષ, દારૂ વેચવા વાળાને 10 વર્ષ, દારૂ બનાવવા વાળાને 15 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે. મિત્રો, પરંતુ ગુજરાતની અંદર ખૂણે ખૂણે, ખાચરે ખાચરે, ગલીએ ગલીએ, તાલુકે તાલુકે, ગામે ગામ દારૂના અડ્ડાઓ ખુલ્લેઆમ ચાલી રહ્યા છે. મિત્રો, ખેડૂતોને ખાતર નથી મળતું, બિયારણ નથી મળતું, સમયસર પાણી નથી મળતું, વીજળી નથી મળતી, પરંતુ તમારે દારૂ જોવે ત્યારે મળે છે. મળે છે કે નહીં? કેટલા લોકોને ખબર છે કે ગુજરાતમાં દારૂ મળે છે? મિત્રો, ખુલ્લેઆમ દારૂ મળે છે. આ દારૂ બંધ કરાવવાની જવાબદારી કોની છે? આ દારૂ બંધ કરાવવાની જવાબદારી પોલીસ અધિકારીઓની છે, હર્ષ સંઘવીની છે, ગૃહ વિભાગની છે. પરંતુ મિત્રો, અમુક ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીઓ પોતાના પગાર કરતા 10 ગણી કમાણી કરે છે. આ બુટલેગરો સાથે ખુલ્લેઆમ એના ભાગીદારીમાં ધંધા ચાલે. ખુલ્લેઆમ આ ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીઓના ઈશારે બુટલેગરો દારૂના ધંધા કરે છે. પરિણામે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના યુવાનો આ ઝેરી અને કેમિકલ વાળો દારૂ પી અને મોતને ભેટે છે. મિત્રો, તમે લોકો કરોડોપતિ બનો, વૈભવી જીવન જીવો, ભ્રષ્ટ પોલીસ અધિકારીઓ હોય, ભ્રષ્ટ નેતા હોય, ધારાસભ્ય હોય, મંત્રીઓ હોય, દારૂના ધંધામાંથી તમે કરોડો રૂપિયા કમાવ, અમને વાંધો નથી, અમને પીડા એ વાતની નથી, દુઃખ એ વાતનું નથી. દુઃખ તો એ વાતનું છે કે આ ગુજરાતના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના, મજૂર વર્ગના પરિવારના યુવાનો નાની નાની ઉંમરમાં મોતને ભેટે છે, કીડા મકોડાની જેમ મોતને ભેટે છે. એક માં પોતાનો યુવાન દીકરો ગુમાવે છે, એક બહેન પોતાનો પતિ ગુમાવે છે, નાની ઉંમરમાં વિધવા બને છે, નાના નાના ફૂલ જેવા બાળકો નાની ઉંમરમાં અનાથ બને છે. દુઃખ એ વાતનું છે. મિત્રો, ત્યારે મિત્રો, મારે આજે આ મંચ ઉપરથી હર્ષ સંઘવીને કહેવું છે કે ગુજરાતની અંદરથી દારૂ બંધ કરાવવાની જવાબદારી તમારી છે. અને જો તમે દારૂ બંધ કરાવી ન શકો, તમારામાં તેવડ ન હોય, તો તમે ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરો. મિત્રો, ખૂબ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. પરંતુ વધારે વાત નહીં કરતા આપણે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાને સાંભળવાના છે, મનોજભાઈ સોરઠિયાને સાંભળવાના છે. ત્યારે વધારે વાત નહીં કરતા આજે અહીં મારી વાત પૂરી કરું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. રાજુભાઈને એકવાર જોરદાર તાલીઓથી વધાવો. તેવી જ રીતે ગુજરાતના પ્રદેશ મહામંત્રી અને જેમણે ખૂબ આમ આદમી પાર્ટી માટે સંઘર્ષ કર્યો છે
ખાલી વિસાવદર નહીં પરંતુ ગુજરાતની અંદર ગમે ત્યાં ચૂંટણી હોય ત્યાં મનોજભાઈના પડાવ હોય તેવા મનોજભાઈ સોરઠિયાને હું વિનંતી કરીશ કે આગળની વાત રજૂ કરશે. જોરદાર તાલીઓથી મનોજભાઈને વિનંતી. બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. આજે અમરેલી આસપાસના તમામ ગામોમાંથી દૂર દૂરથી પધારેલા મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત આપ સૌ ભાઈઓ બહેનો માતાઓ યુવાનો અને આમ આદમી પાર્ટીના મંચસ્થ તમામ મહાનુભાવો, આમ આદમી પાર્ટીના નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તાઓ કે જેમણે આ સભા કરવા માટે ખૂબ જહેમત ઉપાડી મહેનત કરી અને આવી સરસ મજાની સભાનું આયોજન અમરેલી ખાતે કર્યું છે. આપ સૌનું હું આજની આ સભામાં સ્વાગત કરું છું. સાથીઓ, આજની આ સભાનું કારણ આ ખેડૂત મહાપંચાયત અમરેલીની અંદર આયોજન થયું એનું સૌથી મોટું કારણ છે કે ગુજરાતમાં આજે જે સરકાર સત્તામાં છે એમણે છેલ્લા 30 વર્ષની અંદર સત્તામાં હોવા છતાં ખેડૂતો, ખેતી અને ગામડાઓ ભાંગવાનું કામ કર્યું છે. એમની નીતિઓ સતત વર્ષોથી સત્તામાં હોવા છતાં એમની નીતિઓ જે છે એ ખેડૂત વિરોધી રહી, ગામડાઓ વિરોધી રહી અને આજે સ્થિતિ એ છે કે ગામડાની અંદર જીવવું એ લગભગ મરવા બરાબર છે. ગામડાઓની અંદર જે સ્થિતિ છે, ખેડૂત હોય, ખેત મજૂર હોય કે ગામડાની અંદર માતા બહેનો હોય, તમામ જગ્યાએ આજે સુવિધાઓનો અભાવ છે. ગામડાઓની અંદર આવકના સાધનો નથી, ખેતી ઉપર આપણે નિર્ભર હોઈએ અને એવા સમયમાં ખેતીને સદ્ધર કરવાને બદલે ખેતીને બરબાદ કરવાની નીતિઓ જ્યારે સરકાર દ્વારા અપનાવવામાં આવે ત્યારે આ સ્થિતિ કથળતી હોય છે. અને આજે કંઈક ગુજરાતની આવી સ્થિતિ છે. ગુજરાતની અંદર આપણે સૌ આ પરિસ્થિતિથી અને આ પરિસ્થિતિના ભોગ બનેલા છે. અને એટલા માટે જ્યારે બોટાદ જિલ્લાની અંદર ખેડૂતોનો પાક માર્કેટમાં પહોંચ્યો અને પાકના ભાવ નક્કી થઈ ગયા પછી કડદો કરી અને જ્યારે ભાવ કાપી લેવામાં આવતા હતા ત્યારે બોટાદના ખેડૂતોનું એક આહવાન થયું અને કડદા પ્રથા વિરોધની અંદર બોટાદની અંદર આંદોલન ઊભું થયું. એ આંદોલનની આગેવાની આપણો ભાઈ રાજુભાઈ કરપડાએ લીધી અને મોટી સંખ્યાની અંદર જ્યારે બોટાદની અંદર ખેડૂતો ભેગા થયા ત્યારે આ નિર્દય સરકારે એ ખેડૂતોને વિખેરવાનું કામ કર્યું, આંદોલનને ભાંગવાનું કામ કર્યું અને હળદરની અંદર જ્યારે ખેડૂતો ભેગા થયા એના ઉપર જે લાઠીચાર્જ થયો એ આપણા સૌએ જોયો છે. એ લાઠીચાર્જ ગુજરાતના લોકોએ જોયો છે. બહેનો અને બાળકોને પણ ત્યાં છોડવામાં નહોતા આવ્યા. આજે પણ જે ખેડૂતોને જેલમાં નાખવામાં આવ્યા હતા એમાંથી કેટલાક ખેડૂતો આજે પણ જેલમાં છે. આપણા આગેવાનો ભાઈ રાજુભાઈ કરપડા, પ્રવીણભાઈ રામ, રાજુભાઈ બોરખતરિયા, આ તમામ આગેવાનો આજે પણ જેલની અંદર છે. આ સરકારે એમને જેલમાં નાખવાનું કામ કર્યું છે. ખેડૂતોનો અવાજ ઉપડવો ન જોઈએ, ખેડૂતોની વાત થવી ન જોઈએ, એનું ધ્યાન રાખવા વાળી સરકાર આજે હું આ મંચના માધ્યમથી કહું છું, ગુજરાતના અને સૌરાષ્ટ્રના ગામડાઓની અંદર નેતાઓ ચાહે જે વાત કરતા હોય તે, પણ ગુજરાતની જનતાએ સાવરણો પકડી લીધો છે. ગુજરાતની જનતાએ નક્કી કર્યું છે કે આગામી સમયની અંદર જ્યારે પણ ચૂંટણી આવશે આ મોરે મોરો થવાનો છે અને માત્ર ને માત્ર સાવરણો ચાલવાનો છે. આ સ્થિતિ આજે ગુજરાતની અંદર છે. અને આ આંદોલન જે આપણે બોટાદની અંદર કડદા પ્રથાની સામે આંદોલન થયું, એ આંદોલનની અંદર ખેડૂતોની આપણે 10 જેટલી માંગણીઓનો સામેલ કરી. આ 10 માંગણીઓ લઈ અને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે જવાનો નિર્ધાર કર્યો. અમે હળદરથી સુદામડાની અંદર એક ભવ્ય મહાપંચાયત થઈ, ત્યારબાદ જામનગરમાં મહાપંચાયત થઈ, ગીર સોમનાથની અંદર, તાપી જિલ્લાના સોનગઢમાં, આણંદ જિલ્લાની અંદર, બનાસકાંઠા જિલ્લાની અંદર અને આજે અહીંયા અમે આપની વચ્ચે આપના આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યા છીએ.
ગુજરાતના ખેડૂતોને એક છત્ર નીચે લાવવાના, ગુજરાતના ખેત મજૂરોને, ગુજરાતના લોકોને એક છત્ર નીચે લાવવાની જાતિ અને ધર્મને ભૂલી અને આમ આદમી પાર્ટીએ આ પહેલ કરી છે. આપણી લડાઈ કોઈ આગેવાન નથી લડવાનો, આપણી લડાઈ આપણો જાતિનો આગેવાન નથી લડવાનો, આપણો સમાજનો આગેવાન નથી લડવાનો, આપણી લડાઈ આપણે લડવી પડશે. અને એટલા માટે આજે ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી છે. ગુજરાતની આમ આદમી પાર્ટી આજે આપણા સૌ માટે આશાનું કિરણ છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિ જે ઈમાનદારીથી કામ કરે છે, સવારથી સાંજ સુધી ટિફિનનો ડબ્બો લઈને કામ કરવા જતો હોય, એ માણસને આજે સામાન્ય સુવિધાઓ પણ મળતી નથી. એવા સમયમાં આજે સમયની જરૂરિયાત છે, આજે સમયની માંગ છે કે આ બંને ભાજપ અને કોંગ્રેસને ઘેરે બેસાડી અને યુવા નેતૃત્વ આપવાનું કામ આપણે સૌએ કરવાનું છે. હું આપ સૌને કહેવા માંગુ છું કે ગુજરાતની ધરતી વાંજળી નથી. ગુજરાતની ધરતીને જ્યારે જરૂર પડી ત્યારે ગાંધી સરદારને પેદા કરવાનું કામ આ ધરતીએ કર્યું છે. આ વખતે પણ ગુજરાતના લોકો પોતાના નેતાઓ પેદા કરશે, પોતાના વચ્ચેથી ગોપાલ ઇટાલિયા પેદા કરશે, રાજુ કરપડા પેદા કરશે, પ્રવીણ રામ પેદા કરશે, ભાઈ બ્રિજરાજ સોલંકી પેદા કરશે. ગુજરાતનું ભવિષ્ય આગામી સમયમાં આવા યુવા નેતાઓના હાથમાં છે. આ કોઈ નેતાઓ નથી. હમણાં બાપા ક્યારેય ચૂંટણીઓ નહોતા લડ્યા, સરપંચ પણ નથી બન્યા, પણ રાજનીતિમાં એટલે આવવું પડ્યું કે આજે રાજનીતિની અંદર આવ્યા વગર છૂટકો નથી. ગુજરાતની જેને પીડા હોય, ગુજરાતના લોકોની જેને પીડા હોય, એ તમામ લોકો આજે આમ આદમી પાર્ટી પાસે આશા રાખીને બેઠા છે. અહીંયા ઉપસ્થિત દૂર દૂરથી આવેલા ખેડૂતો અને ખેડૂત મિત્રોને હું વિનંતી કરું છું કે આગામી સમયમાં જો ખેડૂતોના મુદ્દાઓ પર લડવું હોય, ખેડૂતોને મજબૂત કરવા હોય, તો આપણે જેમ હમણાં જોયું કે જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ આંદોલન ઊભું કર્યું ત્યારે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ફાકા ફોજદારી ચાલુ થઈ. 10,000 કરોડ જેટલું પેકેજ આ પહેલી વખત જાહેર કર્યું. માત્ર જાહેર કર્યું છે, આપ્યું નથી અને આપવાના નથી. આપણને ખબર છે ગઈ વખતે પણ પેકેજો જાહેર કર્યા હતા, એમાં આયલું 10% પણ અપાયું નથી. આ સરકાર ખેતી ટકે, ગામડાઓ ટકે એવું ઈચ્છતી નથી અને એટલા માટે આજે આપણે નવા વિકલ્પની જરૂર પડી છે. આજે જે સમય છે એ સમયની અંદર આગામી ચૂંટણીમાં હમણાં જ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવશે. હું આપ સૌના આશીર્વાદ લેવા માંગુ છું, હું આપ સૌની નો સાથ માંગુ છું કે ગુજરાતની અંદર જો તમે થામી લીધું, ગુજરાતની અંદર જો નિર્ણય લઈ લીધો, તો જો પરિવર્તન આવશે તો સત્તામાં બેઠેલા લોકો જે છે એમની શાન ઠેકાણે આવવાની છે. જ્યાં સુધી એ સત્તામાં છે, જ્યાં સુધી એ સત્તાનો વર્ષોથી સત્તામાં બેઠા છે, આ સમસ્યાઓનું સમાધાન નથી. ગુજરાતમાં દારૂનું દૂષણ છે, ગુજરાતની અંદર ડ્રગ્સનું દૂષણ છે, ગુજરાતની અંદર માઇનિંગના માફિયાઓ ફરે છે, શિક્ષણના માફિયાઓ ફરે છે, ગુજરાતને લૂંટવા વાળું જે કામ કરવા વાળા લોકો ભાજપનો ખેસ પહેરીને ફરે છે. ત્યારે ગુજરાતની જનતાએ આ આમ આદમી પાર્ટીનો, આ ઈમાનદારીનો, આ સાવરણાને લઈ આ ખેસ પહેરીને આગળ વધવાની જરૂર છે. અને એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટીનો એક એક કાર્યકર્તા, આમ આદમી પાર્ટીનો એક એક નેતા સતત સંઘર્ષ કરે છે. આમ આદમી પાર્ટી ઉપર અનેક હુમલાઓ થયા. ભાઈ ગોપાલ ઇટાલિયા ઉપર 2 દિવસ પહેલા હુમલો થયો, આપણે સૌએ જોયું. આની સિવાય આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પર અનેક જગ્યાએ હુમલાઓ થયા. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને જેલમાં નાખવામાં આવ્યા, લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો. પણ આજે આ આપણી પીડામાંથી ઊભા થયેલા લોકો આપ સૌના આશીર્વાદ સાથે અમે કહીએ છીએ કે અમે કોઈના બાપથી બીતા નથી, કોઈ જેલથી બીતા નથી, કોઈ દાદાથી બીતા નથી. આમ આદમી પાર્ટીને કઈ નાવા નીચવવાનું નથી એવા નેતાઓ છે. અમને કોઈની બીક નથી. જ્યાં સુધી ગુજરાતને આ પીડામાંથી મુક્ત નહીં કરીએ, જ્યાં સુધી ગુજરાતને ભાજપની ગુલામીમાંથી મુક્ત નહીં કરીએ, ત્યાં સુધી આ લડાઈ લડવાના છે. લોહીના છેલ્લા બુંદુ તક આ લડાઈ જે છે એ ચાલુ રહેશે. માત્ર આપના આશીર્વાદ જોઈએ છે. આજે આ સરસ મજાની સભાનું આયોજન કર્યું, દૂર દૂરથી લોકો અહીંયા સુધી આવ્યા. આપ સૌનો હું હૃદયથી આભાર માનું છું. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ કે જેમણે આ સરસ મજાની આમ આદમી પાર્ટીનો નિષ્ઠાવાન કાર્યકર્તા જે ઘર ઘર સુધી જાય છે, દિવસ રાત એક કરે છે, મહેનત કરે છે.
કોઈ લઈ દેવાનું નથી, અહીંયા કોઈ ખજાનો નથી, માત્ર મહેનત છે. અને મહેનત કરવા વાળા તમામ કાર્યકર્તાઓને સલામ કરું છું. સાથે સાથે આજે વ્યવસ્થા માટે જે પોલીસ અધિકારીઓ, પોલીસનો સ્ટાફ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમનો પણ આભાર માનું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી મનોજભાઈ સોરઠિયાને આપણે વધાવીએ. અને અહીંયા હું અમુક નામ બોલું છું, એ લોકો ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાના અને તમામ નેતાશ્રીઓના હસ્તે જોડાવાના છે. પરંતુ આપણે પેલા ગોપાલભાઈનું વક્તવ્ય સાંભળવાનું છે. જેવા હું નામ લઉં છું, જે કે પાછાણી, જે તાલુકા પંચાયત સભ્ય અત્યારે ચાલુ છે અને કોંગ્રેસમાંથી તે જોડાય છે. અને તેમની સાથે પૂર્વ સરપંચ કિશોરભાઈ પાનસુરિયા, જે દેવગામ અને 100 માણસો સાથે ગોપાલભાઈની સાથે જોડાવાના છે. ત્યાર પછી જીવણભાઈ મૈત્રા, જે પીઠડિયા ગામ દલિત આગેવાન અને તેમની ટીમ સાથે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયાના હાથે અને હમણાં પ્રદેશ નેતાની સાથે જોડાવાના છે. તેવી જ રીતે હિંમતભાઈ મકવાણા, સરપંચ જૂના જાંજરિયા, તેમની ટીમ સાથે જોડાવાના છે. તેવી જ રીતે જૂના વાઘણિયા પ્રવીણભાઈ કારેથા, હાલ જે ભાજપ કિસાન સંઘના તાલુકા ઉપપ્રમુખ તરીકે પોતાની ફરજ બજાવે છે અને ભાજપ છોડી અને આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય છે. અને મહેશભાઈ દેવજીભાઈ સાવડાના પ્રયાસથી એવા ઘણા લોકો જોડાય છે. પણ તો આપણે ગોપાલભાઈને સાંભળવાના છે. અને ત્યાર પછી આપણે જે લોકોના નામ લીધા તે તમામ ટીમ તૈયાર રહે. અને અમારા પ્રદેશ નેતાશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ આપને ખેસ પહેરાવશે. સાથે બગસરા શહેરમાંથી મયુરભાઈ સોલંકીની ટીમ, પ્રકાશભાઈ સેલડિયા, જયસિંહભાઈ મકવાણા, મહેન્દ્રભાઈ મકવાણા અને બગસરાની ટીમ પણ તૈયાર રહે. તો આપણી વચ્ચે હવે આપણે જેમને ખૂબ અહીંયા આપણે જે ભેગા થયા ત્યારથી તમામ લોકોને એક મગજની અંદર, મનની અંદર એવું હોય કે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા ક્યારે આવે અને ક્યારે એમને સાંભળવા મળે. તો આપણે હવે આપણા ધારાસભ્ય શ્રી ગોપાલભાઈને જ વિનંતી કરીએ કે આગળનું વક્તવ્ય આપે. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી એમને વધાવો. એ બધું તો ઠીક છે, કોઈ છે નહીં ને, આવ્યું નથી ને, પહેલે જ કરી લેજો ભાઈ, વાહે વચ્ચે ગોહો ન કરતા. છે કોઈ નથી ને? હવે સાલુમ વચ્ચે ડિસ્ટર્બ કરી નો મજા આવે. મારા બેટા ખરા છો કોંગ્રેસ વાળા. દોસ્તો, આજે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા આયોજિત કિસાન મહાપંચાયતમાં ઉપસ્થિત આપ સૌ અમરેલી જિલ્લાના અલગ અલગ ગામમાંથી, અમરેલીના આ અલગ અલગ વિસ્તાર સોસાયટીમાંથી દૂર દૂરથી પધારેલા આપ સૌ ખેડૂતો, વડીલો, યુવા દોસ્તો, આગેવાનો, માતાઓ, બહેનો, આમ આદમી પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓ, મીડિયાના મિત્રો, પોલીસ મિત્રો અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમને સારી રીતે સફળ બનાવવા માટે જેણે જેણે મહેનત કરી છે એ સૌ મંચસ્થ આગેવાન શ્રીઓ, બધાયને મારા પ્રણામ, બધાયને મારા રામ રામ, બધાયનો આભાર. દોસ્તો, આજે કિસાન મહાપંચાયતના માધ્યમથી આપણે બધાય ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉપર વાત કરવા એકઠા થયા છે. પણ આપણે એક વાતને વિચારીએ કે આપણને એવું ભણાવવામાં આવે છે કે ભારત એક ખેતી પ્રધાન દેશ છે. વર્ષોથી એવું કહેવામાં આવે છે. દેશ ખેતી પ્રધાન છે, પણ દેશની સરકાર ખેડૂતોની સરકાર નથી. અને એટલે ખેતી પ્રધાન દેશના ખેડૂતોએ 12 માસ અલગ અલગ મુદ્દાઓ ઉપર આંદોલનો કરવા પડે છે. ક્યારેક કેનાલમાં પાણી આપવાનું આંદોલન હોય, ક્યારેક સૌની યોજનાનું પાણી ફલાણા ડેમમાં નાખો આંદોલન, ક્યારેક ખાતર નથી મળતું એનું આંદોલન, ક્યારેક આ નવી જમીન માપણી રદ કરો એનું આંદોલન,
ક્યારેક કે દીપડો આવીને છોકરીને બચકું ભરી ગયો, એ દીપડો પકડો એનું આંદોલન. ક્યારેક સિંહ આવી ગયો, શોર્ટ સર્કિટ થઈને મરી ગયો, ખેડૂતને ખોટી રીતે જેલમાં પૂર્યા છે, એને છોડો એનું આંદોલન. ક્યારેક એપીએમસી માં કડદો થાય છે એનું આંદોલન. ક્યારેક ખેડૂતના ખેતર ઉપર જીબી વાળા, વીજળી વાળા ખોટી રીતે દાદાગીરી કરીને થાંભલા નાખી જાય તો એ થાંભલા નાખની વિરુદ્ધનું આંદોલન. ક્યારેક રોડ રસ્તા નીકળે, જમીન સંપાદનનું આંદોલન. ક્યારેક ટીપી નીકળે, ટીપીના નામે 40% જમીન કાપી લે એનું આંદોલન. ક્યારેક નકલી બિયારણ કોક પકડાવીને ખેડૂતોને છેતરીને વયો જાય એનું આંદોલન. ક્યારેક ટેકાના ભાવની અંદર માલ દેવા જાઓ ત્યારે સારો માલ હોય તો પણ કટકી લેવા માટે થઈને પહેલા રિજેક્ટ કરે ને પછી પૈસા આપો તો સિલેક્ટ થાય, એની સામે લડવાનું. દોસ્તો, આ દેશ ખેતી પ્રધાન હોય તો ખેડૂતોને આટલી સમસ્યા ન હોવી જોઈએ. પણ રોજ જાગીને ખેડૂતોને અલગ અલગ મુદ્દે લાઈનમાં ઉભા રાખવાના, માવઠું આવ્યું લાઈન. હજારો પ્રશ્નોથી ગુજરાતના ખેડૂતો આજે દુખી થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ખેડૂતના દીકરાઓ, એમાં રાજુભાઈ, પ્રવીણભાઈ, ઈસુદાનભાઈ, ગોપાલભાઈ, ચૈતરભાઈ, આ બ્રિજરાજભાઈ, મનોજભાઈ, આ બધા અનેક ખેડૂતોના દીકરાઓએ બીડું હાથમાં ઝડપ્યું છે કે હવે ખેડૂતોની સરકાર ગુજરાતમાં લઈ આવવાની છે. દોસ્તો, દેશ ખેતી પ્રધાન છે છતાંય ખેડૂતોને સમસ્યા છે. દેશ બુટલેગર પ્રધાન નથી, પણ બુટલેગરોને કોઈ સમસ્યા નથી. કોઈ દિવસ જોયું ગુજરાતમાં કે અખિલ ગુજરાત બુટલેગર મંડળ દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવ્યું? નહીં. બુટલેગર સમાજ દ્વારા ક્યારેય ધરણા નથી કરવામાં આવ્યા કે ભાઈ દારૂનો પૂરો ભાવ નથી આવતો, માલ ટાઈમે નથી આવતો, વેચાતો નથી, કસ્ટમરોને તકલીફ પડે છે પોલીસના કારણે. એવી કોઈ ફરિયાદ અખિલ ગુજરાત બુટલેગર એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં નથી આવી. કેમ? કેમ કે સરકાર બુટલેગર પ્રધાન છે. ખેડૂત પ્રધાન સરકાર નથી. દેશ ખેડૂત પ્રધાન છે, રાજ્ય ખેડૂત પ્રધાન છે, સરકાર બુટલેગર પ્રધાન છે દોસ્તો. અને એટલે બુટલેગરોને આ રાજ્યમાં કોઈ તકલીફ નથી. તકલીફ ગુજરાતના ખેડૂતને થઈ રહી છે. અને એક ખેડૂત માટે લડવા જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી આગળ આવી તો ભાજપના ગુંડાઓએ આમ આદમી પાર્ટીને દબાવવાની કોશિશ કરી. બોટાદની અંદર કડદો થયો અને એની એ કડદા બાબતે સૌથી પહેલો અવાજ ઉઠાવવાનું કામ રાજુભાઈ કરપડાના નેતૃત્વમાં થયું. તમે બધાય દિલ ઉપર હાથ રાખીને વિચારો કે એમાં અમે ખોટું શું કર્યું? રાજુભાઈ બોટાદ ગયા, માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ગયા, ખેડૂતોને મળ્યા અને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બેસનારા ભાજપના ગુંડાઓને બે પ્રશ્ન પૂછ્યા કે આ કડદો શા માટે કરો છો? એમાં ખોટું શું હતું? કશું જ ખોટું ન હતું. છતાંય આજે રાજુભાઈ કરપડા 307 જેવી ગંભીર કલમોમાં જેલમાં છે. જેલમાં કોણ હોવું જોઈતું હતું? જેલમાં એક ગુંડો હોવો જોઈતો હતો કે જે ગુંડાએ અમરેલીના દલિત સમાજના એક વ્યક્તિને ધમકી મારી કે કેજરીવાલની સભામાં જઈશ તો ટાંટિયા તોડી નાખીશ. એ ટાંટિયા તોડવાની ધમકી મારનાર ભાજપનો લફંગો જેલમાં હોવો જોઈતો હતો. પણ જેલમાં કોણ છે? જેલમાં ખેડૂતનો દીકરો ખેડૂત માટે લડતો રાજુ કરપડા જેલમાં છે. જેલમાં કોણ હોવું જોઈતું હતું? જેણે અમરેલીની બજારમાં એક નિર્દોષ દીકરીનું સરઘસ કઢાવ્યું એ માણસ જેલમાં હોવો જોઈતો હતો. એના બદલે એ માણસ આજ મંત્રી છે અને રાજુ કરપડા જેલમાં. દોસ્તો જેલમાં કોણ હોવું જોઈતું હતું? દોસ્તો જેલમાં કોણ હોવું જોઈતું હતું? ધારી બગસરાની એક દીકરીને ડ્રગ્સના દૂષણની અંદર ફસાવનાર ભાજપનો એ લફંગો જેલમાં હોવો જોઈતો હતો અમરેલી. પણ એ માણસ જેલમાં નથી. શું કામ? કે તમામ કાળા કામ કરનારા, તમામ હલકા કામ કરનારા, તમામ ગેરકાયદેસરના કૃત્ય કરનારા લોકોને ભાજપનું છે ને રક્ષા કવચ મળેલું છે. ગળામાં ભાજપનું રક્ષા કવચ પહેર્યું છે. લોકેટ, તાવીજ, ભાજપનું તાવીજ ગળામાં પહેરીને બળાત્કાર કરે તો કંઈ થાય નહીં. ભાજપનું લોકેટ પહેરીને ગળામાં ગમે તેવા ગુંડાઓ જેવા અધમ કામ કરે, દારૂ વેચે, ડ્રગ્સ વેચે, બહેનો દીકરીઓની છેડતી કરે, સરઘસ કાઢે, ભાજપનો પટ્ટો પહેરીને અધમમાં અધમ કામ કરે, એને ગુજરાતમાં કોઈ સજા નથી થતી. સજાઓ બધી, કાયદાઓ બધા ગરીબ માણસો માટે રાખ્યા છે કે ગરીબ માણસ જો ગામ પંચાયતની ઓફિસે જઈને એક શબ્દ બોલે તો તરત એને પોલીસ પકડી જાય, એફઆઈઆર થઈ જાય. સરકારી કચેરીમાં જઈને તમે સહેજ ઊંચા અવાજે બોલો તો ફરજમાં રૂકાવટનો ગુનો દાખલ થાય. અરે કાકા, ફરજ જ બજાવી હોત તો અમારે ક્યાં બોલવાનું જ હતું?
ફરજ નથી બજાવતા એટલે તમને ડારો કરવો પડ્યો, અને ડારો કર્યો તો કે ફરજમાં રૂકાવટ. મિત્રો, આપણે એક આપણા જાતને પૂછવાની જરૂર છે કે આ શું ચાલે છે ગુજરાતમાં. વર્ષોથી આપણે જ બધાએ મત આપ્યા છે ભાજપની સરકારને, પણ ભાજપની સરકાર આજ આપણું સાંભળે છે ખરા? તમે વિચાર કરો કે અવડા મોટા ગુજરાતની અંદર તાલુકે તાલુકે મામલતદારો છે, તાલુકે તાલુકે 2-3 તાલુકા ઉપર એક પ્રાંત અધિકારી છે, જિલ્લે જિલ્લે કલેક્ટરો છે, એડિશનલ કલેક્ટરો છે. દરેક તાલુકામાં ભાજપના ચૂંટાયેલા તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો છે, બેંકની અંદર ડિરેક્ટરો છે, સહકારી એપીએમસી ની અંદર ડિરેક્ટરો છે, હજારો માણસો છે, પણ સાંભળવા વાળો એકેય નથી ને. એ વાતની ચિંતા આપણે કરવાની છે કે આ બધા છે પણ એ કરે છે શું? જનતા સામાન્યમાં સામાન્ય પ્રશ્ન બાબતે આજે લાચાર બની છે. કેવું તો કેવું કોને? કોણ સાંભળશે? નાનામાં નાની વસ્તુ માટે એટલા બધા ધક્કા ખવડાવવામાં આવે, એટલા બધા ધક્કા ખવડાવવામાં આવે. હમણાં તમે માવઠાનો જ દાખલો લ્યો. આ તો સરકાર, એમની ભાજપની સરકાર છે, એમને કોઈ કહેવા વાળું નથી કે તમે શું ધંધા ચાલુ કર્યા. માવઠાના ફોર્મ ભરાવાના હતા હમણાં, તો ખેડૂતો પાસે 7-12 ને 8 અન, પહેલી કોપી, બીજી કોપી, ઝેરોક્સોન, કાગળિયા કઢાવડાવ્યા કે ન કઢાવડાવ્યા? ટેકાનું ફોર્મ ભરતી વખતે 7-12 ની પ્રિન્ટ કઢાવી, માવઠાનું ફોર્મ ભરતી વખતે 7-12 ની પ્રિન્ટો કઢાવી. ભાઈ કાકા, તમારા જ કોમ્પ્યુટરમાં અમારી પ્રિન્ટો પડી છે, કોમ્પ્યુટરમાંથી ફોર્મમાં નાખી દો ને, પ્રિન્ટો કાઢીને ખર્ચા છે ના કરાવો છો? અને એ પ્રિન્ટોનો કોઈ ફાયદો નથી. હજારો ખેડૂતોને લાઈનમાં ઉભા રાખવામાં આવે છે મિત્રો. પણ ભાજપની સરકારની સામે બોલો તો એ તમને જેલમાં પૂરવાનું કામ કરે છે. પણ ગુજરાતનું સદભાગ્ય છે, ગુજરાતની અંદર આજે ગર્વ લઈ શકાય એવી બાબત છે કે હવે જેલથી ન ડરે એવા નેતાઓ ગુજરાતને આમ આદમી પાર્ટી આપ્યા. અત્યાર સુધી નેતાઓ એવા હતા કે જેલથી બી જતા એટલે ભાજપમાં વયા જતા અને કાં પછી ઘરે બેહી જતા. આ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર એવા નેતા આવ્યા છે કે જેલમાં જવું મંજૂર છે પણ ભાજપની સામે મોરે મોરો આપી દે એવા નેતાઓ આવ્યા. દોસ્તો, ચૈતરભાઈ જેલમાં રહ્યા એવા ગુજરાતના છેલ્લા 30 વર્ષના ઇતિહાસમાં મેં નથી સાંભળ્યું કે કોઈ ધારાસભ્યને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા હોય. આ પહેલી વાર એવું બન્યું કે ચૈતર વસાવા ધારાસભ્ય બન્યા પછી 2 વખત એમને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. કોઈ ધારાસભ્યને ક્યારેય જેલ નથી થઈ. શું કામ? બધાય માસિયાઈ ભાઈઓ હતા અમારી આમ આદમી પાર્ટી વાળા સિવાય. હંપીને ખાતા, મળીને ખાતા અને ગામને બધાડતા. દોસ્તો, આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્યને પહેલી વખત ખોટા કેસોમાં જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. મારું કંઈક ગોઠવાઈ રહ્યું છે, હું તૈયાર જ છું. 1-2 અલગથી રાખી છે જેલ વાળી કે જેથી કંઈક મેળ પડે તેથી કાંઈ વાંધો નહીં, લઈને ન્યા ક્યાં ખાઈ જવાના છે? જેલમાં લઈ જઈને કઈ થોડા ખાઈ જવાના છો? અને અમે તે તમારી હાટુ વ્યવસ્થા હારી રાખશું, એ કોઈ ચિંતા નથી. પણ મિત્રો, આજે મારે તમને વિનંતી એ કરવી છે કે આપણે આપણો આત્મા જગાડવો પડશે. હજારો પ્રશ્નો છે, ભાજપના નેતાઓને કેમ ખબર નથી પડતી કે સરકાર સુધી પહોંચાડો. હું જ્યારે ધારાસભ્ય બન્યો નવો ત્યારે મને એમ થયું કે હું આ પ્રશ્ન ગાંધીનગરમાં સરકારને કહીશ ને ખેડૂતનો આ પ્રશ્ન સરકારને કહીશ ને ખેડૂતનો ઓલો પ્રશ્ન સરકારને કહીશ. મેં આખું લિસ્ટ બનાવેલું મારા કોમ્પ્યુટરમાં કે આ જમીન માપણીનો પ્રશ્ન મુખ્યમંત્રીને રજૂ કરીશ. આ જમીનના કેળાઓના પ્રશ્ન બહુ બધા છે, ગામડાઓની અંદર જમીને જવાના રસ્તાના પ્રશ્નો ખૂબ બધા છે, એ પ્રશ્ન હું સરકારમાં રજૂ કરીશ. સિંચાઈના પાણીનો પ્રશ્ન રજૂ કરીશ સરકારમાં. મામલતદાર ઓફિસોની અંદર અનેક પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, ખેડૂતનું કામ સમયસર નથી થતું, એ પ્રશ્ન રજૂ કરીશ. મેં આખું લિસ્ટ બનાવેલું. પણ જેવો હું ધારાસભ્ય તરીકે ગાંધીનગર ગયો તો મેં જોયું કે ભાઈ અહીંયા સરકાર બરકાર જેવું કાંઈ છે નહીં, આ તો સર્કસ છે. અહીં તો સર્કસ હાલે છે. 1.5 વર્ષે નવા મંત્રી આવી જાય છે, કોઈ મંત્રી નથી, કોઈ મુખ્યમંત્રી નથી, બધું સર્કસનો ખેલ છે. 1.5 વર્ષ સુધી એક માણસને મંત્રી બનાવે, એ મંત્રીનું પેટ, ખિસ્સું અને ગોડાઉન ભરાઈ જાય એટલે એમ કે હાલે નીકળ, બીજાને બેહાડો. આવી રીતે મંત્રી મંડળ હાલે. તમે રજૂઆત કોને કરવા જાઓ? દર 1.5-2 વર્ષે મંત્રીઓ બદલાય છે ગુજરાતમાં. શું કામ? 2.5 વર્ષના ખાવાના વારા આપ્યા છે આ લોકોને. ખાઈ લે એટલે પછી મૂંગોરે આખી જિંદગી બોલે નહીં એક શબ્દ. મારી વાત સાચી છે કે ખોટી? દોસ્તો, ક્યાં રજૂઆત કરવાની? તમારી રજૂઆત તલાટી મંત્રી સાંભળે નહીં, સરપંચ સાંભળે નહીં, મામલતદાર સાંભળે નહીં, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય સાંભળે નહીં,
ધારાસભ્ય સાંભળે નહીં, સાંસદ સાંભળે નહીં, કલેક્ટર સાંભળે નહીં, એસપી સાંભળે નહીં. તમને એમ થાય સરકારમાં કહો તો સરકારમાં સર્કસ છે, એવું કહેવાનું કોને? દોસ્તો કોને કહેવાનું? અને તમને એમ થાય ગોપાલભાઈ ધારાસભ્ય છે, હું ગોપાલને કહું, હું ગાંધીનગરમાં જાઉં તો કોને કહું? ન્યા બધા સર્કસના સિંહની જેમ બેઠા સર્કસ ચાલે છે. ક્યાં રજૂઆત કરશો? આ જમીન માપણીના કારણે દોસ્તો ગુજરાત આખાના ખેડૂતોને અત્યારે તકલીફો પડી રહી છે. અનેક લોકોને ધિરાણ નથી મળતું. અનેક લોકોએ લેન્ડ ગ્રેબિંગની કુટુંબ પરિવારમાં ફરિયાદો દાખલ થઈ ગઈ છે. અનેક લોકોને ભાઈઓ ભાગમાં તકલીફ પડે છે. અનેક ખેડૂતોને રસ્તાના પ્રશ્નો આવ્યા છે. કોઈ સાંભળવા વાળું નથી. કાગળિયા ઉપર કાગળ, કાગળ ઉપર કાગળ, થેલીઓ મોટી થતી જાય છે પણ પ્રશ્નો ઘટતા નથી. કાગળ વાળી થેલી મોટી થઈ ગઈ છે. શરૂઆતમાં 5 કાગળ હોય, પછી બીજા 5, ત્રીજા 5, દરેક ખેડૂતના ઘરમાં એક કાગળની થેલી હશે. મારી વાત સાચી છે ખોટી? અને થેલી ટૂંકી પડતી જાય છે, એટલા પ્રશ્નો વધતા જાય છે, એટલા પ્રશ્નો વધતા જાય છે, પણ સરકાર સુધી કઈ પહોંચતું નથી. મિત્રો, સાવ સર્કસ હાલે છે ગાંધીનગરમાં. ક્યાં સુધી આપણે આ બધું સહન કરશું? અને સરકાર પાસે આશા રાખી રાખીને કેટલી આશા આપણે રાખી, વિચારો. ધારો કે આપણે સરકાર પાસે એવી આશા રાખી કે સરકાર આપણા બાળકોને ભણાવે. અમે તો નથી ભણ્યા ભાઈ, તો તમે અમારા છોકરા ભણાવો. ધારો કે આમ જનતા, ગુજરાતના કરોડો લોકો સરકાર પાસે, ભાજપ પાસે એવી આશા રાખે કે તમે અમારા છોકરા ભણાવો. સરકારે શાળાના ઠેકાણા ન રહેવા દીધા. શાળામાં માસ્ટર નહીં, કોમ્પ્યુટર નહીં, શાળાના બિલ્ડિંગના ઠેકાણા નહીં. તો જનતાએ વિચાર્યું કે મેલ સરકાર પડતી ભાઈ, અમે અમારા સમાજની કે જ્ઞાતિની કે ટ્રસ્ટની ગમે એ પ્રાઇવેટ શાળા બનાવીને એમાં ભણાવી લઈશું. સરકારે સરકારી શાળા ન બનાવી તો જનતાએ પોતાની રીતે પ્રાઇવેટ વ્યવસ્થા ઊભી કરીને છોકરા ભણાવવાનું ચાલુ કર્યું. જનતાએ આશા રાખી કે ભાઈ તમે અમે માંદા પડીએ તો દવાખાનાનું કંઈક કરાવો, બીમાર પડીએ તો સારવાર કરાવે સરકાર અમારી. સરકારે સરકારી દવાખાનાની વ્યવસ્થા પણ ખાડે નાખી દીધી. સરકારી દવાખાના બરબાદ કરી નાખ્યા. તો જનતાએ પોતે જ્ઞાતિના કે એનજીઓના કે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના દવાખાના ખોલી નાખ્યા. નક્કી કર્યું કે સરકાર ન ખોલે તો કાંઈ નહીં, આપણે પ્રાઇવેટ દવાખાનું. જનતાએ એવી આશા રાખી કે બસમાં બેસીને પિયરમાં જાઓ, મોસાળમાં જાઓ, મામાના ઘરે જાઓ. સરકારે બસ ન મોકલી તો જનતા પ્રાઇવેટ બસમાં ચડી ગઈ ને જ્યાં પહોંચવાનું હતું ત્યાં પહોંચી ગઈ. જનતાએ એવી આશા રાખી કે ટપાલ મોકલું એક સરકારમાં કે ધારાસભ્યમાં કે અહીંયા ત્યાં. સરકારે ટપાલની વ્યવસ્થા બરબાદ કરી નાખી તો જનતાએ કુરિયર કરવાના ચાલુ કર્યા પ્રાઇવેટ. દોસ્તો, સરકારે જે કઈ કામ કરવાનું હતું એ બધા જ કામ સમાજે, જ્ઞાતિએ, એનજીઓએ, ટ્રસ્ટોએ સંભાળી લીધું. પણ હવે પોલીસ સ્ટેશનમાં આપણી એફઆઈઆર ન લખાય તો ટ્રસ્ટનું પોલીસ સ્ટેશન ખોલી શકાશે? કયો છે બધા? ટ્રસ્ટનું દવાખાનું ખોલ્યું, ટ્રસ્ટની શાળા ખોલી, ટ્રસ્ટની બસો આવી, ટ્રસ્ટની એમ્બ્યુલન્સો લીધી, પણ ટ્રસ્ટની કઈ મામલતદાર ઓફિસ ખોલશો તો મામલતદાર ઓફિસમાં તમારું કોઈ નહીં સાંભળે તો શું કરશો? શાળામાં માસ્ટર નહોતો તો પ્રાઇવેટ ખોલી, દવાખાનામાં ડોક્ટર નહોતો તો પ્રાઇવેટ ખોલ્યું. મામલતદાર ઓફિસમાં તમારો અવાજ નહીં સંભળાય તો શું સમાજની મામલતદાર ઓફિસ ખોલશો? કે લેવા પટેલ સમાજની મામલતદાર ઓફિસ ખોલશે? એવી રીતે નહીં ખુલે. દોસ્તો, સરકારનું બધું જ કામ આપણે કરીને બેઠા. સરકારને પછી છેલ્લે 2-5 કામ એની હાટું વધવા દીધા કે કાકા એક હારો રોડ બનાવો, એક હારી મામલતદાર ઓફિસ, એક હારું પોલીસ સ્ટેશન ને એક હારું કલેક્ટર ઓફિસ ખોલી દો એટલે ખુશ. તમે સરકારનું બધું જ કામ કરી લીધું પોતાના પૈસે, સમાજના પૈસે, ટ્રસ્ટના પૈસે. સરકારે તમને એક હારો રોડ ન આપ્યો. જે દિવસે રાજાશાહી હતી અને રાજાશાહીમાં જે મહેલો બન્યા હતા એ વખતે આટલી બધી ટેકનોલોજી નહીં, આટલું બધું વિજ્ઞાન નહીં, આટલી બધી એન્જિનિયરિંગ નહીં. તે દિવસે જે મહેલ બન્યા હતા એમના ઊભા છે. અને ભાજપની સરકારનો રોડ અહીંથી બનતો ચાલુ થાય ને ઓલા પણ પોગે ત્યાં અહીંથી તૂટી જાય છે. દોસ્તો, કઈ હદની તાનાશાહી, કઈ હદનો ભ્રષ્ટાચાર આપણે સહન કરીએ છીએ. જરાક આત્મા જગાડો, પોતપોતાના દિલને પૂછો કે આ સાચું છે કે ખોટું. દોસ્તો, એક હું તમને જાણકારી આપું કે સિંગલ પટ્ટીનો રોડ જે આખા ગુજરાતમાં બને છે, એક ગામથી બીજા ગામ જવાનો સિંગલ પટ્ટીનો રોડ, એમાં સરકારને ઓછામાં ઓછા 1 કિલોમીટરે 25 લાખનું બિલ મૂકવામાં આવે છે મિનિમમ. દોસ્તો, જેનું 15 લાખનું મકાન મજૂરી કરીને બનાવે ને એ 20 વર્ષ સુધી એની કાંકરી ખરતી નથી 15 લાખના મકાનની.
ગામડાનો ગરીબમાં ગરીબ માણસ હોય એ મહેનત મજૂરી કરીને સરકારી યોજનાનું ફોર્મ ભરીને 10-12 લાખ વાળું મકાન બનાવે અને 15 વર્ષ કાંઈ ન થાય. સરકાર 25 લાખ રૂપિયાનો 1 કિલોમીટર લેખે સિંગલ પટ્ટી રોડ બનાવે છે. તમે બધા અલગ અલગ ગામડામાંથી આવ્યા છો. એ દરેક ગામડાઓના રસ્તા સિંગલ પટ્ટીના છે. 1 કિલોમીટરના 25 લાખના ખર્ચે બનેલા છે. શું હાલત છે એની? ડબલ પટ્ટીનો રોડ ગુજરાતની સરકાર બનાવે. એ 1 કિલોમીટરના એવરેજ ઓછામાં ઓછા 40 લાખનો ખર્ચો થાય છે ડબલ પટ્ટીના રોડમાં. ડબલ પટ્ટીનો 7 મીટરથી 9 મીટરનો રોડ બનાવે સરકાર, તો ઓછામાં ઓછા 1 કિલોમીટરે 60 લાખનો ખર્ચો સરકાર કરે છે. દોસ્તો, કેટલા પૈસા ખર્ચાઈ જાય છે અને કેવી સુવિધાઓ આપણને બટકાવીને વયા જાય છે. જરાક આત્માને જગાડો, જરાક પોતાના મનને પૂછો કે આ બધું શું ચાલે છે. ગામડામાં લોકોના હાથમાં પૈસા નથી. હું તમને એક કિસ્સો કહું, 2 કિસ્સા કહું કે આ સરકાર કેવી સર્કસ જેવી છે. થોડાક દિવસ પહેલા, હજુ અઠવાડિયું નથી થયું, અંકલેશ્વરની અંદર સરકારી હોસ્પિટલમાં, સુરતની સરકારી હોસ્પિટલમાં એક ભાઈ એની દીકરીને લઈને આવ્યા. 22 વર્ષની દીકરીને સરકારી દવાખાનામાં સારવાર માટે લઈને આવ્યા. છાપામાં આવ્યું છે, મારી પાસે અત્યારે છે મોબાઈલમાં. સુરતના સરકારી દવાખાનામાં એક ભાઈ એની 22 વર્ષની બીમાર દીકરીને સારવાર કરાવવા લઈને આવ્યા. સારવાર દરમિયાન દીકરીનું મૃત્યુ થઈ ગયું. એ દીકરીના પપ્પાને ને પરિવારને ખબર પડી કે ભાઈ દીકરી નથી રહી, તો એ લોકો, એનો પરિવાર, કોઈને ખબર ન પડે, દવાખાનામાં સિક્યુરિટીને કે ડોક્ટરને, એ રીતે છાનામાના ઘરે વયા ગયા. અને ઘરે વયા ગયા પછી ડોક્ટર અને સિક્યુરિટી એ ગોત્યા કે આ દીકરીનો પરિવાર ક્યાં વયો ગયો. બહુ ગોત્યા પછી ખબર પડી કે તો વયા ગયા છે. પછી ફોન કર્યા ને મેસેજ કર્યા ને ગામનું સરનામું પોલીસમાંથી ફોન કરાવ્યા. ત્યારે દીકરીના પપ્પા પાછા આવ્યા અને એને ત્યાં પોલીસે પૂછ્યું કે કેમ તમે આ છોકરીની લાશ મૂકીને વયા ગયા. તો એના બાપાએ રોતા રોતા કીધું કે લાશ ઘરે લઈ જવાના એમ્બ્યુલન્સના પૈસા મારા ખિસ્સામાં નહોતા, હું શું કરું. આ કિસ્સો સુરતમાં આજથી 15 દિવસ પહેલા બન્યો. તમે બધા દિલ ઉપર હાથ રાખીને વિચારો કે એક બાજુ અબજો રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચાર ભાજપના ગુંડાઓ કરી જાય છે, તમામ વસ્તુમાં પૈસા ખાઈ જાય છે, અને એક બાજુ એક બાપને એની દીકરીને અગ્નિ સંસ્કાર કરવાના ખિસ્સામાં પૈસા નથી ને એવો ગાંડો વિકાસ આ ગુજરાતમાં ભાજપે કર્યો છે. આજથી 20 વર્ષ પહેલા, 15 વર્ષ પહેલા ભાજપના જે લંગરિયા માગી બીડી પીતા હતા, ઠૂંઠા વીણી વીણીને પીતા હતા, એ આજે ફોર્ચ્યુનર ફરે છે અમરેલીની બજારમાં. એનો એટલો બધો વિકાસ થયો, પણ ગુજરાતના છેવાડાના ગામડાના ગરીબનો કોઈ વિકાસ ન થયો, ખેડૂતનો કશોય વિકાસ ન થયો. આજ અમરેલીની બજારમાં, અમરેલી જિલ્લામાં જેટલા નેતા બનીને ફરે છે, ઈ શું હતા પહેલા, ક્યાં ફરતા હતા, શું કરતા હતા, બધાને બધી ખબર છે. ગલ્લે બેહી રહેતા ને ગમે એની પાસે માગ્યો માવો ખાતા હતા. અને આજ કદાવર નેતા, શક્તિશાળી નેતા, ખૂબ પૈસા કમાણા, ભગવાન એને સુખી રાખે. આપણને એના પૈસાની ઈર્ષ્યા નથી, પણ અમારી પાસે કેમ એટલા પૈસા ન આવ્યા, અમારો ખેડૂત કેમ હજુ એટલો આગળ ન આવ્યો. દોસ્તો, ગુજરાતની જનતાને હું તો વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે જરાક બધાય પોતાનો આત્મા જગાડે કે આ ગુજરાતમાં શું થઈ રહ્યું છે. અમે લડાઈ લડીએ છીએ અને અમે એવડી મોટી લડાઈ લડવા નીકળ્યા છે કે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ભાજપને આવડો મોટો પડકાર ક્યારેય કોઈ દિવસ નથી મળ્યો. એવડો મોટો પડકાર આમ આદમી પાર્ટીએ ભાજપને આપ્યો છે. વિસાવદર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ લોકો આખું ધાડું ઉતરી ગયેલું. અમરેલીમાંથી તો હતા એટલા બધા ભાજપ વાળા રોજ આવી જતા હતા નાયા ધોયા વગરના વિસાવદર, અને પોતપોતાના હગાના ઘરે વયા જતા હતા. મારું જોજો, મારું જોજો. તારું હું જોવે ભાઈ. હવે બધા ઉતરી ગયા હતા અહીંયા. ધારાસભ્યો, સાંસદો, મંત્રીઓ, તંત્રીઓ, બુટલેગરો, ગુંડાઓ, બધી જ તાકાત વિસાવદર વિધાનસભામાં ભાજપે લગાડી દીધી હતી. પણ દોસ્તો, ખેડૂતની તાકાત છે ને, સરકારો હોય ને એના કરતા મોટી તાકાત ગુજરાતના ખેડૂતમાં છે. એ અમારા વિસાવદરના ખેડૂતોએ બતાવી દીધું. હવે બીજા કે દિવસે જાગશે, ક્યારે જાગશે બધા? આટલો અત્યાચાર આપણી ઉપર થાય, આટલો અન્યાય થાય છે, આટલો જુલમ ખેડૂતો ઉપર થાય છે, અને છેલ્લે ચૂંટણી ટાણે મારી જ્ઞાતિનો છે કે નહીં, ઓલી જ્ઞાતિનો છે કે નહીં, આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક એવી ભૂલ કરીએ. દોસ્તો, જરાક બધાય પોતાના આત્માને જગાડે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે. સરકાર બધી જ વસ્તુમાંથી ગઈ છે. હવે તો છેલ્લે તો એના વખાણે હું વાત ના કરવા. દર 1.5-2 વર્ષે નવા મંત્રી આવે,
એની રક્ત તુલાન, રજત તુલાન. મને ઘણીવાર વિચાર આવે કે ભાજપના નેતાની રક્ત તુલા શું કામ કરતા છે? એટલું જ લોહી અમથામ પી ગયો છે. હવે અલગથી રક્ત તુલાન ક્યાં જરૂર? લમણું હામું કાઢવું પડે એમ છે. એટલું જ લોહી પીવે ત્યારે મંત્રી બને. અને જેને ને તેને મંત્રી બનાવવાનું ચાલુ કર્યું, આમ લાણી કરી છે કે લઈ જાવ કોના કોને નથી. વિચાર કરો દોસ્તો, ગુજરાતની હાલત આવ સર્કસ જેવી છે. કોઈ સરકાર બરકાર નથી. અને છતાંય જો એવું હોય, મેં તો ખુલ્લેઆમ એમ કીધું કે ગાંધીનગરમાં સર્કસ છે, આ મંત્રી બંત્રી બધા સર્કસ બરકસ વાળા છે. છતાંય કોઈ મંત્રીને, કોઈ આગેવાનને એમ લાગતું હોય કે ના ભાઈ ના સરકાર છે, તો આ અમરેલીથી કાયદા મંત્રી બનાવ્યા છે, બાકી રહી ગયું. તો અમરેલીના કાયદા મંત્રી શ્રીને આપણે નમ્ર વિનંતી કરીએ કે ભાઈ તમે જો સર્કસમાં ન હો, ખરેખર સરકારમાં હો, ખરેખર મંત્રી હો, અને તમારી પાસે ખરેખર સહી કરવાની, નિર્ણય લેવાની સત્તા હોય, તો હું ગુજરાતના ખેડૂતો વતી 2 કાયદા બનાવવાની તમને વિનંતી કરું છું. ફેબ્રુઆરીની અંદર બજેટ સત્ર આવવાનું છે. બજેટ સત્રની અંદર કાયદો લાવો. ગોપાલ ઇટાલિયા એ કાયદા ઉપર, બિલ ઉપર મત આપી અને કાયદો બનાવવામાં તમને સપોર્ટ કરશે. પણ ક્યારે? તમે જો સર્કસમાં ન હો, તમે ખરેખર મંત્રી હો, પટાવાળા ન હો, તમારી પાસે સત્તા હોય, તમારી પાસે અધિકાર હોય, તમે સહી કરીએ કોઈ, તમારો સરકારમાં વટ પડતો હોય, તો 2 કાયદા ગુજરાતની વિધાનસભામાં ફેબ્રુઆરીમાં લઈ આવો. એક કે આખા ગુજરાતમાં જે જમીન માપણી થઈ છે, જમીન માપણી રદ કરવાનો કાયદો ફેબ્રુઆરી સેશનની અંદર વિધાનસભામાં લઈ આવો. એમાં હું મત આપીશ ભાજપની સરકારને. જાહેરમાં કહું છું, હું મત આપીશ ધારાસભ્ય તરીકે. અને બીજો કાયદો કે ગુજરાતમાં જ્યાં દારૂ અને ડ્રગ્સ પકડાય, રેડ થાય, એ પોલીસ સ્ટેશનના જે કાંઈ મુખ્ય અધિકારી, ડીવાયએસપી, એસપી, ધારાસભ્ય બધાને જેલમાં પૂરી દેવાની. એ વિસ્તારના કાયદો લાવો. જે વિસ્તારમાં દારૂ પકડાય, ડ્રગ્સ પકડાય, એ વિસ્તારના પોલીસ અધિકારી, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય, તાલુકા પંચાયત સભ્ય, ધારાસભ્ય બધાને જેલમાં પૂરવાનો કાયદો ફેબ્રુઆરીમાં લઈ આવો. ગોપાલ ઇટાલિયા કાયદા ઉપર મત આપવા તૈયાર છે. દોસ્તો, આ 2 કાયદા લાવવા જોઈએ કે નહીં? કયો છે? આ 2 કાયદા લાવવા જોઈએ કે નહીં? આ બનાવ્યા છે નવી નવાઈના કાયદા મંત્રી. જો એનામ દમ હોય તો લઈ આવે કાયદા. જાવ. ગોપાલ ઇટાલિયાની ખુલ્લી ચેલેન્જ છે કે એનાથી નહીં થાય આ કામ. નો થાય ભાઈ, નો પટાવાળા છે. હું વાત કરો છો? ચારે બાજુથી વીણી વીણીને પટાવાળા મૂક્યા છે. એકેયથી કાંઈ થાય એમ નથી. એક કામ થાય એમ નથી. બધાથી પબ્લિકને ધમકાવીએ કે ડરાવીએ કે પોલીસને ઓર્ડરો કરી કરીને લોકો ઉપર દંડા મરાવીએ. અને આ પોલીસ મિત્રોની વાત નીકળી છે તો હું જરાક એક વાત કહી દઉં. બધા મારા મિત્રો સાંભળજો મારા વાલા. અમે તો પોલીસના સમર્થક માણસ છીએ. હું તો હતો કોન્સ્ટેબલ. અને કઈ જાજી જૂની વાત નથી. હું તો હમણાં 10 વર્ષ પહેલા, 10 ક્યાં થયા, હા 10 વર્ષ પહેલા હતો કોન્સ્ટેબલ. દોસ્તો, પોલીસ ખાતામાં 2 ભાગ છે. એક મોટા મોટા સાહેબો, આઈપીએસ ને જીપીએસ ને મોટી મોટી તોપ, કરોડો રૂપિયાના હપ્તા, કરોડો રૂપિયાનું એનું બધું કારોબાર, વહીવટદારો રાખેલા હોય. એ વહીવટદારો ઉઘરાય આવે ને બધા પૈસા કમાઈને કોઈ અમદાવાદમાં, કોઈ સાસણમાં જમીનો લઈ લઈને મોટા તગડા થયા છે. અને એક મારી જેવા નાના કોન્સ્ટેબલ લેવલના ગરીબ પરિવારના છોકરાઓ, એનું કાયમ શોષણ થાય. કાયમ એને લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું. જી સર, યસ સર, નો સર, ઓકે સર, રેડી સર. અને મળે હું? ઠપકો, સસ્પેન્શન, બદલી નો થાય. હું તમને એક વસ્તુ જાહેરમાં કહું કે જ્યારે જ્યારે આ વસ્તુ બની, આજે જ્યારે હું અહીંયા મંચ ઉપર બેઠો હતો ત્યારે મારામાં એક અજાણ્યા નંબર પરથી ફોન આવ્યો. અત્યારે આજે જ આવ્યો. એટલે અજાણ્યો નંબર હતો, મેં ઉપાડ્યો નહીં. પછી એમનો વોટ્સએપ મેસેજ આવ્યો. એ મેસેજ મેં વાંચ્યો એટલે મેં એમને વળતો મેસેજ કર્યો કે તમે હા પાડતા હોય તો તમારું નામ લીધા વગર તમે જે મેસેજ કર્યો છે હું વાંચી સંભળાવું પબ્લિકને. એને કીધું કે નામ લ્યો તોય વાંધો નથી, હવે તો ગળે આવી ગયા છે. આવું આ મેસેજમાં લખેલું છે. એ મેસેજ કરનાર એક મહિલા પોલીસ કર્મચારી છે. આજે જ મેસેજ આવ્યો, હું તમને વાંચી સંભળાવું. એને તો મને એમ કીધું કે નામ લ્યો તોય વાંધો નહીં, હવે તો થાકી ગયા, બહુ બહુ કાઢી મૂકે. દોસ્તો, એને શું લખ્યું છે સાંભળજો કે હું ફલાણા બેન બોલું છું, ફલાણા જિલ્લાથી પોલીસમાં ફરજ બજાવું છું. છેલ્લા 4 વર્ષથી હું બદલીનો રિપોર્ટ મૂકું છું, છતાં બદલી આવી નથી. હું વેલ સેટ ફેમિલીથી બિલોંગ કરતી નથી કે કોઈ રાજકારણનું પીઠબળ નથી. મારે 1 મહિનાનું બાળક છે. એડિશનલ ડીજી સાહેબને હું પ્રેગ્નેન્ટ હતી ત્યારે ઓડલી લઈને રજૂઆત માટે ગઈ હતી.
છતાં મારી બદલી થઈ નથી. 200 લોકોની બદલી 200ની આવી, એમાં મારું નામ નથી. અમે ગાંધીનગર એડિશનલ ડીજીને મારે ડિલિવરીનો 1 મહિનો નથી થયો, છતાં મજબૂરીમાં ગાંધીનગર જવું પડ્યું. ત્યાં 10 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી બહાર બેઠા, પણ એડીજી સાહેબ અમને રજૂઆત કરવા દીધી નથી. કેટલું રિસ્ક, ડિલિવરીના ટાંકા પણ સારા નથી થયા ને નવા જન્મેલા બાળકને હું સાથે લઈ ગઈ. બીજા પણ ઘણા પોલીસ બહેનો ત્યાં હાજર હતા. પ્રેગ્નન્સીનો 9મો મહિનો ચાલતો હતો, એ પણ 3 થી 4 કલાક બેસાડી રાખ્યા, પણ મળવા ન દીધા. પછી અરજી આપો ને આમ આપો તેમ આપો કીધું. અરજી અમે આપીએ છીએ, છતાં પણ 4 વર્ષથી અમારી બદલી કરી આપતા નથી. અને દોસ્તો, લાંબો મેસેજ છે. આ એક મહિલા પોલીસ કર્મચારીએ મને મેસેજ કર્યો કે એક પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ બદલી કરાવવા માટે આજીજી કરવા ગાંધીનગરના મોટા સાહેબો પાસે જાય. મોટા સાહેબો એક 7 મહિનાની પ્રેગ્નન્ટ બેનને લાઈનમાં બેસાડી રાખે, 10 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી, પછી મળ્યા વગર નીકળી જાય. એ પીડા અમને સમજાય છે, ભાજપના ગુંડાઓને નહીં સમજાતી, અમને સમજાય છે દોસ્તો કે એ કેટલી તકલીફ વાળી પરિસ્થિતિ છે. ગુજરાતના હજારો પોલીસ વાળાઓ, અનેક મિત્રોને હું ઓળખું છું, એના પરિવારમાં મા બાપ બીમાર હોય, પત્નીને કંઈક તકલીફ હોય, બાળકો નાના હોય, ઘણીવાર શહેરનું હવામાન ન ફાવતું હોય, બદલી કરાવવી હોય. ગાંધીનગરમાં બેઠેલા મોટા મોટા સાહેબો છે જેને ગળામાં પટ્ટા પહેર્યા છે હર્ષ સંઘવીના નામના, એ લોકો આ નાના પોલીસની વાત નથી સાંભળતા. બહાર બેસાડી રાખે મજૂરની જેમ, અને એ જ મોટા મોટા સાહેબો પાછા નાના નાના કોન્સ્ટેબલોને આદેશ કરે કે મારી મારીને પાડી દો આ ખેડૂતોને. આપણા છોકરા ગરીબ પરિવારના કોન્સ્ટેબલો, ગામડામાંથી આવેલા કોન્સ્ટેબલો, હેડ કોન્સ્ટેબલો, એએસઆઈ, પીએસઆઈ, એ કોઈ અમીર લોકોના પરિવારમાંથી નથી આવતા. એ આપણા જ જેવા ગામડાઓમાંથી, અનેક નાના નાના ગામડામાંથી આ પોલીસ વાળા આવે છે. આપણા જ છોકરાને આપણી સામે કરીને એમને હાથો બનાવીને આ ભાજપની સરકાર આપણા ઉપર દમન કરે. દોસ્તો, એવા અનેક કિસ્સાઓ છે. હમણાં હર્ષ સંઘવીએ બહુ બોલ બચ્ચન કર્યું, ગુજરાતના ડીજીએ બહુ બોલ બચ્ચન કર્યું કે મારી પોલીસ આમને તેમ, લે કાકા કર દે બદલી, તારામાં બહુ તાકાત હોય તો અમે જોઈએ કેટલો પાણી વાળો છું. દોસ્તો, પોલીસનું શોષણ થઈ રહ્યું છે. અમે તો એમ કહીએ છીએ બધાને કે હાલો બધાય ભેગા મળો ને કાઢો હવે આ ભ્રષ્ટાચારી ભાજપને. મારો હાવણો લાંબા હાથે મરાય એટલો હાવણો મારો લાંબા હાથે હાવણો કરો ભ્રષ્ટાચાર સાફ ભાજપનો. દોસ્તો, ગુજરાત આટલો બધો અન્યાય સહન ન કરવો જોઈએ. અમે લડાઈ લડીએ છીએ, અમને તમારા આશીર્વાદની જરૂર છે મિત્રો. અમે જીવનમાં કોઈ ખોટું કામ કે પાપ કે અન્યાય અત્યાચાર નથી કર્યો, એટલે છાતી કાઢીને ગુજરાતના ગમે ચોકમાં ઉભા રહીને બોલી શકીએ છીએ. એક પાવલીનું ખોટું કામ જે દિવસે કરી લીધું હશે ને તે દિવસે આ મંચ ઉપર બોલવા નહીં દે ભાજપ વાળા, ભટકાઈ દે સીધા જેલમાં. મિત્રો, હું તમને વિનંતી કરવા આવ્યો છું કે ગુજરાતની આમ જનતાની લડાઈ લડી રહેલા કેટલાક યુવાનો, રાજુભાઈ કરપડા, પ્રવીણભાઈ રામ, ચૈતરભાઈ વસાવા, ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા, બ્રિજરાજભાઈ સોલંકી, હેમંતભાઈ ખવા, પિયુષભાઈ પરમાર, અમારા રાજુભાઈ બોરખતરિયા, અનેક યુવાનોને તમારા આશીર્વાદની જરૂર છે મિત્રો. અમે લડીએ તો છીએ, ખૂબ મોટી લડાઈ છે, પણ તમારો આશીર્વાદ હશે તો આ લડાઈ પાર પડવાની છે મિત્રો. અને એટલા માટે હું આજે આ ખેડૂત મહાપંચાયતના માધ્યમથી અમરેલી જિલ્લાના સૌ ખેડૂતોને વિનંતી કરું છું કે એક મશાલ લ્યો હાથમાં, આગેવાની લ્યો કે જ્યારે ચૂંટણી આવશે ત્યારે મારા ગામમાંથી આમ આદમી પાર્ટીને જીતાડવાની જવાબદારી હું લઉં છું. એવી જવાબદારી આજે બધાએ લેવાની છે મિત્રો. આપ સૌ ખૂબ લાંબા સમયથી બેઠા છો, ધીરજ સાથે શાંતિપૂર્વક રીતે આ સભા સાંભળી, અમારી વાત વિચારો સાંભળ્યા, એ બદલ આપ સૌનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મીડિયાના મિત્રોએ આખી સભા કવર કરી ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે સુધી પહોંચાડવાની જહેમત ઉઠાવી, એમને પણ મારા વંદન છે, અભિનંદન છે. આખી સભામાં જેમણે જેમણે ખૂબ સારું કામ કર્યું એ બધાને મારા પ્રણામ સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. ભારત માતા કી જય કિસાન. જે લોકો અહીંયા જોડાવાના છે, તમામ લોકોના નામ લઉં છું, એ તમામ લોકો અહીંયા જોડાવા માટે આવી જાય. તમામના નામ તો કદાચ બોલાય ન બોલાય, પરંતુ ગોપાલભાઈના હસ્તે
જે લોકો જોડાવા માંગતા હોય તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું કે તમામ લોકો અહીંયા આવે અને ખેસ પહેરે. જે લોકોના નામ લઉં છું